नमस्कार. शासकीय महाविद्यालय खांडोळातर्फे आयोजित भारतीय ज्ञान महोत्सव रिव्हिजिटिंग इंडियन नॉलेज सिस्टम या व्याख्यानमालेत मी सर्वांचे स्वागत केले. ही व्याख्यानमाला खांडोळा महाविद्यालयातर्फे आयोजित करण्यात येत आहे आणि ही सगळ्यात आगळी-वेगळी अशी व्याख्यानमाला इथे आयोजित होताना आपल्याला दिसते. या व्याख्यानमालेत आज 5वे पुष्प गुंफले जाणार आहे. व्याख्यानाचा विषय आहे महाराष्ट्रातील मोक्षपाठ परंपरा आणि या व्याख्यानाच्या व्याख्याता आहेत संत वाङ्मय व बहुभाषा अभ्यासक सुश्री मनीषा बाठे. मॅडम, तुमचे स्वागत आहे. या व्याख्यानाची सुरुवात आपण श्री समर्थ रामदास स्वामींच्या सुबोध वचनांनी करूया. मी विनंती करते प्राध्यापिका सोनल हळणकर यांना की त्यांनी श्लोक सादर करून या व्याख्यानाला सुरुवात करावी. गणाधीश आरंभ तो निर्गुणांचा. नमो शारदा मूळचत्वार वाचा गमोपन्थ आनंद मना सज्जना भक्तिपंथेची जावे तरी श्री हरी पाविचे तो स्वभावे. जनी निंद्यते सर्व सोडून द्यावे जनी वंद्यते सर्व भावे करावे. जय जय रघुवीर समर्थ जय जय रघुवीर समर्थ जय जय रघुवीर समर्थ. चला, या सुंदर अशा काव्याने कार्यक्रमाची मंगलमयी सुरुवात झालेली आहे. मी विनंती करते आपल्या महाविद्यालयाच्या प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर पूर्णकला सामंत यांना की त्यांनी उपस्थित मान्यवरांचे स्वागत करावे. सर्वांना नमस्कार. आणि स्पेशल माझं आमंत्रण दिलेल्या मॅडम मनीषा बाठे मॅडम, तुम्हाला प्रिन्सिपलतर्फे आणि गव्हर्नमेंट कॉलेज खांडोळातर्फे स्वागत करते मी तुमचं. युअर प्रेझेन्स, वी आर ब्लेस्ड बाय युअर प्रेझेन्स टुडे टू दिस 6-day FDP ऑन Bharatiya Gyan Mahotsav Revisiting Indian Knowledge System. And you are being referred to us by Mr. Ambadas Joshi. And we could find that, that when to invite you. And we found today as a very fortunate day that you are with us online to deliver your knowledge, enriched knowledge in the spiritual way. Now, coming back to a topic that you will be discussing today with us, that Mokshapath, traditional knowledge of Maharashtra. And just now I was discussing with my Dr. Sunetra Kalangutkar from Marathi department, what is the big, meaning of Mokshapath. And then I found that it has got really deeper meaning. And our children must know, and my staff members and the faculties who are there must know the purpose for which this topic has been kept and should be learned under Indian knowledge system.
I found this topic is a game, which is like a subsidy or something, which has been tiger and sheep, or ancient many kabaddis or kokos, which are been then they are still there with us, and these are been specially are there for our motivating our physical stress, as well as to keep emotional and intelligent parameters to keep it into it. But basically, this mokshapat perhaps may be giving us, the inside spiritual experiences to help us out from getting the happiness. It could be like a icebreaker or a stress reliever to the coming to the youth of today. So you will be touching in deeper of it. We all know that you are very enriched in various different 11 languages, and your knowledge will be actually we are getting a great opportunity for me, as well as to my all my staff member, to witness the knowledge that you have, I can say par knowledge that you have in this subject. uh, we are all are fortunate and blessed to have you with us. Uh, and I welcome all the faculty members of my college, uh, members from faculties from different parts of Goa colleges and various parts of India who are actually listening to you today. And I wish them that they will have a good question answer sessions at the end of your presentation. So I hope that the IQAC of Government College Khandola is really going to give a big exposure for my faculty members within Goa and outside Goa to learn and know about Mokshapat, the tradition of Maharashtra. So thank you, Dumati, for giving me the opportunity to welcome all of you. And thank you once again, madam, that we are blessed by your presence today, by gracing us and finding out your valuable time with us. We will never forget it. You will be always remembered forever because of this. All the best and good luck to everyone, and best wishes to all my faculty members. Thank you. धन्यवाद मॅडम. भारतीय शैक्षणिक व्यवस्था म्हणा किंवा भारतातील शिक्षण, भारतातील ज्ञान इतकं अगाध आहे की त्याला आपण अनंत सागराची उपमा देऊ शकतो. आणि अशा या अनंत सागरात जाऊन रसातळातील अगदी मोती वेचून आणून आमच्यापर्यंत ते पोहोचवण्याचं काम करणाऱ्या आपल्या आजच्या व्याख्याता, त्यांची ओळख करून देण्यासाठी मी डॉक्टर सुनेत्रा कलंगुटकर यांना विनंती करते. मॅडम, आजच्या व्याख्यातांची तुम्ही ओळख करून द्यावी. नमस्कार सर्वांना. आजच्या महत्त्वाच्या अशा व्याख्यानाच्या व्याख्यात्या ज्या आहेत त्या अतिशय विद्वान अशा संशोधक आहेत. आणि समर्थ रामदास ज्यांनी महाराष्ट्रालाच नव्हे तर इतर प्रांतांनाही सामर्थ्याची उपासना करायला शिकवलं आणि प्रपंच विज्ञान सांगितलं. तर अशा समर्थ रामदासांनी अनेक ठिकाणी मठांची स्थापना केली. तर या सर्व मठामधून जे त्यांचं अप्रकाशित साहित्य जे आहे ते मनीषा मॅडमनी त्याचं संशोधन केलेलं आहे आणि ते साहित्य जे आहे ते प्रकाशितही त्यांचं झालेलं आहे. तर अशा विद्वान अशा संशोधिका आणि लेखिका आज आमच्यामध्ये आहेत. तर त्यांचा विस्तृत असा परिचय आहे, पण इथं मी थोडक्यात करून देण्याचा प्रयत्न करते आहे. सुश्री मनीषा ज्ञानेश्वर बाठे या संत वाङ्मय आणि बहुभाषा अभ्यासक म्हणून परिचित आहेत. गेली 12 वर्षे अप्रकाशित रामदासी वाङ्मय, मल्लखांब खेळ आणि आखाडा संस्कृतीच्या इतिहासाचे प्रथम स्वतंत्र संशोधन आणि लेखन त्यांनी केलेले आहे. त्या बहुभाषा अभ्यासक म्हणून परिचित आहेत. 6 भाषातील पदव्युत्तर शिक्षण आणि पदविकाही त्यांनी प्राप्त केलेल्या आहेत. MA गुजराती, MA हिंदी याबरोबरच विविध भाषांमध्ये म्हणजे कन्नड, अरेबिक, त्याशिवाय मोडी लिपी इत्यादी यामध्ये त्यांनी पदविका संपादित केलेल्या आहेत, प्राप्त केलेल्या आहेत. त्यांना एकूण 11 भारतीय भाषा लिहिता वाचता येतात. त्यांचं ग्रंथलेखन जे आहे ते खूप
आहे. त्यातील काही नावं मी इथं सांगू इच्छिते. समर्थ रामदास कृत दख्खनी उर्दू पदावल्या, रामदासी गणेश विद्या, रामदासी ज्ञानोपासना आणि पंचीकरण, विठ्ठल नामाचा भारत संचार गुजरात, हे नरसिंह मेहतांचे चरित्र, एक होता बाळंभट, ते मराठी हिंदी इंग्रजीमध्ये ही क्रीडा तपस्वीची एक गाथा आहे. समर्थ रामदासकृत ही देवीची 31 शक्ती स्तोत्रे आहेत त्यांची. त्याचबरोबर रामदासी मोक्षपट आणि वारकरी मोक्षपट एक तौलनिक मागोवा त्यांनी आपल्या ग्रंथामधून घेतलेला आहे. समर्थ रामदास सैद्धांतिक चरित्र हे त्यांचं पुस्तक जे आहे ते साहित्य अकादमी दिल्लीनं प्रकाशित केलेलं आहे. त्यांना अनेक पुरस्कारही प्राप्त झालेले आहेत. त्यातील काही महत्त्वाचे पुरस्कार असे आहेत. महाराष्ट्र शासन साहित्य संस्कृती मंडळाचा 2019चा राज्य वाङ्मय पुरस्कार त्यांना प्राप्त झालेला आहे. त्याचबरोबर महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या 2017चा उत्कृष्ट संशोधन पुरस्कार त्यांना प्राप्त झालेला आहे. आणि त्याचबरोबर लेखन आणि संशोधनातील कार्यासाठी त्यांना विविध संस्थांचे अनेक पुरस्कार प्राप्त झालेले आहेत. तर अशा या विद्वान संशोधक लेखक आज आमच्यामध्ये उपस्थित आहे. मॅडम, आपले मी पुन्हा एकदा महाविद्यालयाच्या वतीने पुन्हा एकदा आपले स्वागत करते. धन्यवाद. धन्यवाद मॅडम. तर आता अधिक वेळ न दवडता मी आपल्या आजच्या व्याख्यात्यांना विनंती करते की त्यांनी व्याख्यानाच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील मोक्षपट परंपरा या विषयावर अधिक माहिती आम्हाला पुरवावी व आमच्या ज्ञानात भर घालावी. मॅडम, मी तुम्हाला विनंती करते की तुम्ही यापुढील सूत्रे सांभाळा. धन्यवाद. नमस्कार. माझा आवाज सगळ्यांना ऐकू येतोय? हो मॅडम. मी सुरुवात करण्यापूर्वी समर्थांचं स्तवनानं सुरुवात करते की यातल्या वाङ्मयाचा जो मोक्षपटाचा शेवटचा किंवा या मोक्षपट परंपरेतला सगळ्यात अलीकडचा मोक्षपट हा समर्थ रामदासांचा आहे आणि त्यांच्या वाङ्मयाचं एक सुंदर रूप म्हणील मी मोक्षपट आहे. त्यामुळं अशा समर्थांचं स्तवन करूयात आपण पहिलं की मला वाटते अंतरी त्वा वसावे, तुझ्या दासबोधाऐवजी तुझ्या वाङ्मयासी त्वा बोध व्हावे, अपत्यापरी पाववी प्रेमग्रासा महाराजया सद्गुरु रामदास. मी आता स्तवन म्हणायचं मुख्य कारण अभ्यासकांची व्याख्यानं तुम्ही सगळ्यांनी ऐकलेली आहे. तुमच्या सगळ्या अकॅडमी मंडळींची व्याख्यानं चालू असताना मला संशोधक म्हणून बोलवलं असताना सुद्धा संशोधनाची, कुठलंही संशोधन रिसर्च करणाऱ्या व्यक्तीची बुद्धी ही श्रद्धालीन लागते. तुमची श्रद्धा कुठं ना कुठं तरी स्थिर लागते. नास्तिक माणूस संशोधन नाही करू शकत, कारण त्याला जर त्या एखाद्या विषयावर श्रद्धाच नसेल, त्याला जर एखाद्या गोष्टीवर भक्तीच नसेल तर शोधणार काय तो? तर सगळ्यालाच वाईटच म्हणणार आहे. तसं माझी बुद्धी ही बालसंस्कारांपासून समर्थ रामदासांच्या तत्वज्ञानाशी जोडली. अशाच समर्थांच्या तत्वज्ञानांच्या दफ्तराला 2000 बाडं आहेत आणि ज्याची हार्डली 300-400 बाडं प्रकाशित आहेत, ज्याला आज आपण मनोबोध म्हणजे मनाचे श्लोक, दासबोध वगैरे अशा अनेक साहित्य जी समर्थांची समाजासमोर आली आहेत. तर त्या साहित्याला आपण सगळेच परिचित आहात, पण अशी काही समर्थांच्या पैलू आहेत, बाजू आहेत की ज्या अजूनही समाजासमोर यायच्या आहेत. समर्थ कृपेनंच म्हणेल मी की 8-9 वर्षांपूर्वी किंवा 12 वर्षापूर्वी माझ्या हातात पहिल्यांदा दखनी उर्दू पदावल्या आल्या. त्यांच्या भारतभर समर्थ काही मराठीत बोलत नव्हते, त्यामुळे त्यांच्या दखनी उर्दू पदावल्यांमध्ये 10 बोलीभाषा, लोकभाषा ज्याला म्हणतात, हिंदी भाषिक अभ्यासांना हे चांगलं ठाऊक असेल की 10 उपभाषांमध्ये उत्तर भारतातल्या समर्थांनी लेखन केलेलं आहे. ते सुदैवानं प्रकाशित करता आलं किंवा संशोधित करता आलं. नंतर समर्थांच्या पंचीकरणाच्या साहित्याला प्रकाशित करता आलं. पण हा सगळा प्रवास चालत असताना एके दिवशी अचानक समर्थांचा मोक्षपट हाती लागला. मुळात खेळाचा पिंड आहे, मी स्वतः राष्ट्रीय खेळाडू आहे आणि अरे समर्थांनी खेळ तयार केला होता आणि मग त्या एकूण परंपरेचा अभ्यास करत करत मागं सरकत गेले की
एक खूप महत्वाचा प्रश्न पडला तो समर्थांच्या मोक्षपटाला वरच्या बाजूला एक पट्टी आहे. माझ्या मागं तो मी मोक्षपट लावलेला आहे, तो कितपत तुम्हाला दिसतो मी शेवट व्याख्यानाच्या आले की मी तुम्हाला तो मोक्षपट मागं जवळ नेऊन कॅमेरा दाखवू. पण त्या मोक्षपटाच्या वर समर्थांनी हातानं ड्रॉ केलेली चित्र होती. काय होती तर ज्ञानेश्वर भावंड म्हणजे निवृत्ती महाराज, सोपान महाराज, ज्ञानेश्वर माऊली, मुक्ताबाई आणि चांगदेव असे 5 जण आणि इकडं त्यांच्या विरुद्ध खेळणारे 5 पंचमहाभूत ऋषी असा तो खेळाचा चित्र काढलेलं होतं. मला प्रश्न पडला की एवढ्या मोठ्या वारकरी संत परंपरेमध्ये किंवा महाराष्ट्र परंपरेमध्ये समर्थांनी ज्ञानेश्वर महाराजांचीच भावंड का घेतली असावीत, असं करत तो शोध मी घेत मागं सरकत गेलो. आणि मला लक्षात आलं की इथंच आळंदीला सुदैवानं पुण्यातच ज्ञानेश्वर महाराजांची संजीवन समाधी आहे, तिथं त्यांचं दफ्तर आहे आणि त्या दफ्तरामध्ये ज्ञानेश्वर महाराजांनी मोक्षपट नावाचा एक ग्रंथ लिहिलेला आहे छोटेखाली. त्या ग्रंथाचा शोध घेतला तेव्हा लक्षात आलं की अरे या ग्रंथावर टीकाही बऱ्याच जणांनी लिहिल्या आणि वारकरी परंपरेमध्ये मोठं काम झालं. आता मुळात तुम्हाला प्रश्न पडला असेल मोक्षपट म्हणजे काय, तर त्याचं उत्तर ज्ञानेश्वर माऊलींनी जितक्या छान दिले, कारण मराठी भाषेच्या परंपरेमध्येच पहिला मोक्षपट ज्ञानेश्वर महाराजांनी आणला. भारताचा उगम कुठे वगैरे तो एक स्वतंत्र व्याख्यानाचा विषय, पण भारताचा त्याही आधी भारताचा इसवी सन पूर्व मोक्षपटाच्या खेळाच्या रचना दिसतील तुम्हाला. म्हणजे साधारण दक्षिणेमध्ये तुम्ही मंदिरांमध्ये गेलात तर अमुगवर्ष नृपतृंगरू जो 2व्या शतकात होता त्यानं बांधलेल्या मंदिरांच्या वॉल्सवर तुम्ही भिंतींवर पाहिलं तर तिथं मोक्षपट कोरलेला आहे. तर मोक्षपट या शब्दाचा अर्थच साप आणि शिडीच्या माध्यमातून भारतीय तत्वज्ञानाच्या संज्ञा समजावून. आता प्रश्न येतो की आम्ही एवढे ग्रंथ लिहून दमलो, आता खेळाच्या माध्यमातून काय नडलं होतं की ऑलरेडी प्रत्येक संज्ञेवर प्रत्येक कॉन्सेप्टवर आमच्याकडे ग्रंथ आहेत, मग खेळ कशाला. तर मोक्षपटाची मूळ संकल्पनाच ही आहे की आम्ही तत्वज्ञान भारी अभ्यास करतो, पाठांतर पण असतं पहिल्यापासून भारतामध्ये, त्याबद्दल काही तोटा नाही. मग संत परंपरा का निर्माण झाली किंवा वेगवेगळ्या वैचारिक प्रवाहाच्या बदलातून वेगवेगळ्या धर्माच्या उपशाखा का झाल्या, तर मूळ आचरण नव्हतं, बोलतोय तसं आम्ही वागतच नाही कोणी. हे मूळ अध्यात्माचं रडत इथं येतं की आम्ही बोलणार अगदी लाख मारे तत्वज्ञान, पण जेव्हा वेळ येते वागायची, खोटं बोलू नये हे तत्वज्ञान, पण खोटं बोलायला आम्ही कुठेही भीत नाही, मागं बघत नाही, पुढं बघत नाही, धडाधड खोटं बोलत असतो. या मुद्द्यावर आपल्या अध्यात्मातल्या गुरूंचा, संतांचा आक्षेप होता. तुम्ही जे बोलताय वागताय त्याच्यामध्ये मेळ असला पाहिजे, तर म्हणजे सदाचरण. सज्जन आपण कशाला म्हणतो, अरे हा माणूस सज्जन आहे बरं का, या शब्दाचा अर्थ आपण त्याच्यावर विश्वास टाकू शकतो. अरे या माणसावर विश्वास टाकतोय कारण हा बोललेलं वागतो, तिथंच आपण विश्वास ठेवतो. नाहीतर हा आत्ता एक हा मी करतो काम, परत तो गायबच, तुमचा फोन उचलत नाही, ही तर आपण आता बघतोय समाजामध्ये. अशा या काळामध्ये समर्थ, आणि हे आजच झालंय का नाही, हे पहिल्यापासून असंच काही काही चालू आहे, म्हणून तर संत आले आणि नीट वागायला शिकवणारा गट आहे. ज्ञानेश्वर महाराजांच्या काळामध्ये जो आपण तत्कालीन ऐतिहासिक परिस्थिती पाहिली की ज्यांनी ह्या मोक्षपटाला पहिल्यांदा मराठी भाषेत, महाराष्ट्र संस्कृतीत आणलं, तर का आणलं असावं त्याचा एक तर्क दिसतो आणि त्यांच्या ग्रंथामध्ये काही त्याबद्दलच्या मांडण्या दिसतात. मोक्षपट ह्या सापशिडीच्या खेळातून या लोकांना तत्वज्ञान सांगावं, कसं वागावं ते सांगावं, हे का आलं याचा आपण थोडा मागोवा घेऊ. ज्ञानेश्वर महाराज हे 13व्या शतकातले संत. त्या काळात नुकताच भारतामध्ये तुम्ही पाहिलं तर एक प्रकारे काय म्हणतात त्याला, हैदोस सुरू झाला होता. बाहेरनं हल्ले येणं, राज्याच्या राज्य उत्तरेतली उखडली जाणं, आपल्या धर्मामध्ये वेगवेगळ्या विचारसरण्या येत होत्या, संप्रदाय होते ते थोडे मार्गापासून भटकले होते, त्यांच्या वागण्यामध्ये थोड्या अनिष्ट प्रती यायला लागल्या होत्या, अंधश्रद्धा यायला लागल्या होत्या. ज्ञानेश्वर महाराजांचं आयुष्य जर अभ्यासलं, त्यांचं चरित्र अभ्यासलं, तर आपल्याला लक्षात येतं की अरे खरंच अनागोंदी होती. स्वतः माऊलींनाही त्या अनागोंदीचे फटके बसलेले होते. अशा याच्यात ज्ञानेश्वर महाराजांनी ज्ञानेश्वरीचं लेखन झाल्यानंतर संजीवन समाधी घेण्यापूर्वी
नामदेव महाराजांना घेऊन काशी, द्वारका असे एक मोठा भारत प्रवास केला होता. हा फार कमी लोकांना माहितीये, पण हा इतिहासात नोंद आहे. तर त्या प्रवासामध्ये त्यांनी कदाचित असा एक तर्क सांगतो की कदाचित तो नाथ संप्रदाय आणि वरच्या भागात फिरत असताना निर्गुण नाथ संप्रदायींना भेटून असंही म्हणतात की निवृत्ती महाराजांचे गुरु हे गहिनीनाथ होते, म्हणजे नाथ संप्रदायी होते. आजही तुम्ही जर वारकरी संप्रदायाची जर परंपरा पाहिली तर ती ज्ञानेश्वर महाराजांच्या उलट आपण म्हणतो तर आदिनाथांपर्यंत मानतात. तर या नाथ परंपरेचं वैशिष्ट्य काय होतं बाबा, तर ते वैशिष्ट्य म्हणजे ते सगुण भक्ती, कर्मकांड, मूर्तीपूजा, एवढी फुलं वाहिली पाहिजे, एवढं हे झालं पाहिजे, एवढं अभिषेक झाले पाहिजे, हे मानणारा गट नव्हता. त्यांच्यामध्ये तत्वज्ञानाला जास्त आधार दिला होता आणि तुम्ही नीट वागलं पाहिजे, आपण जे म्हणतोय ते जगलं पाहिजे, ह्याचा आग्रह तुम्हाला दिसतो. त्यामुळं पहाडी मोक्षपट हा भारताच्या तो उत्तर भागातला ज्ञानेश्वर महाराजांपूर्व असलेला मोक्षपट दिसतो. मराठी साहित्यात निश्चित ज्ञानेश्वर महाराजांपूर्व साहित्यच उपलब्ध नाहीये, म्हणजे 10व्या साधारण शतकाच्या पूर्वीच आपण जर गेलो शोधायला तर मराठी भाषेत नाहीये. पण माऊलींनी जे साहित्य आणलं त्याच्यामध्ये त्या मोक्षपटामध्ये सात आणि शिडी या माध्यमातून डू आणि डोन्ट्स, म्हणजे हे केलं पाहिजे, हे करायला नाही पाहिजे, हे जर केलं तर आपल्याला आपल्या मूळ विचारसरणीपासून, सदाचारापासून, चांगला माणूस म्हणून आपण किंमत गमावू समाजाची. आणि जर आपण माणूस म्हणूनच चांगले नसू तर बाकी हे सगळं करतो, या सगळी शोभा वाया जाईल की नाही. हा अगदी साधा विचार संतांनी सामान्यांना शिकवला होता. आता गमतीचा भाग असा होता की माऊलींसारखी लोक जेव्हा, म्हणजे माऊली म्हणजे संत ज्ञानेश्वर महाराजांसारखी माणसं जेव्हा मंदिरांमध्ये व्याख्यानांना, प्रवचनांना, कीर्तनांना लोकांना भोवती जमवायची, ती काय फार मोठी पंडितांची सभा नव्हती. पण आम्हाला माहितीये की या पंडितांच्या सभेपासून ही सगळी संत मंडळी लांबच होती. त्यांच्या ऐकायला येणारा हा सगळा जनसामान्य जो बहुगट आहे, बहुजन गट आहे, तो होता. आता तुम्ही विचार करा, दिवसभर सुतार काम केलेला, गवंडी काम केलेला, शिवकाम केलेला, 10-12 बलुतदारी जी होती ती सांभाळलेला, गावगाडा खेचलेला जो ऐकणारा वर्ग होता ज्ञानेश्वर महाराजांचा समोरचा, त्यांना ते किती वेळ प्रवचन ऐकवू शकणार होते किंवा किती वेळ त्यांच्यात मोठा लागवीपणा होता. पण ते तिथल्या तिथं ऐकून प्रत्यक्ष आचरणामध्ये जात नाही असं कुठेतरी त्या संतांना जाणवलेलं असणार आहे की रात्री हो आम्ही गेलो होतो ऐकायला कीर्तन, माऊलींनी सांगितलं असं असं भक्ती केली पाहिजे, असं असं केलं, नामस्मरण केलं पाहिजे, पण प्रत्यक्ष आम्ही काम आचरण रोजचं कामाच्या वेळेला येतो त्यावेळेला आम्ही परत आम्हाला हवं तसंच वागणार. योग्य वेळेला आमचे जे काही मूल्य आहेत, नैतिक ठरलेले जे मार्ग आहेत ते सोडणार, आमचा फायदा बघणार आणि वेड्यासारखं वागणार. हा फरक जाणवायला लागला जेव्हा संतांना, तेव्हा संतांनी ह्या मोक्षपटाचं प्रत्यक्ष आचरण हा उपयोग होतोय हा अनुभवला. ज्ञानेश्वर महाराजांच्या मोक्षपटात जर तुम्ही पाहिलं तर सर्प आणि शिड्या यांच्या माध्यमातून माऊलींनी जे समजावलेले ते इतकं सुंदर आहे आणि अफलातून आहे की आता सपोज त्याच ह्याच्यातला 22वं घर आहे द्वेष नावाचं घर आहे, त्या घराला सर्प दाखवलाय आणि तो सर्पाची शेपूट कुठं सोडली तर पक्षी होणी, म्हणजे कुठेतरी समाजाला भय. आपल्याला शाळेत आपण बघतोच की जेव्हा आम्ही पेनॉल्टीचं भर दाखवतो, आता तुम्ही कॉलेजचे सगळे मंडळी आहात, पेनॉल्टीचं, फाईनचं, रस्टिकेटची भय येतात तेव्हा तिथं ऐकलं जातं, स्ट्रिक्टली रूल फॉलो होतो. तसं त्यावेळेला जी सामान्य बुद्धी होती तिथं द्वेष कराल तुम्ही, विनाकारण समोरच्याचा द्वेष करायचं नाही. आता तो गोरा आहे आणि मी काळी आहे तर या मुद्द्यावर मी त्याचा द्वेष करायचं काय कारण आहे, किंवा तो उजवा एखाद्या गोष्टीत चांगल्या घरात जन्माला आला आणि माझ्याकडे तेवढा पैसा नाहीये तर मी त्याचा द्वेष करून काही बदलणार नाहीये, हे समजावण्यासाठी त्या सापशिडीच्या खेळात 22व्या घरापर्यंत जेव्हा आपण कवड्या मोजत मोजत तिथपर्यंत जातो आणि तिथं तो साप गिळतो आणि पटकन आम्ही कुठं आलो, परत 3ऱ्या घरात आलो, कुठं पक्षी योनी म्हणतो की आम्ही कधीतरी 84 योनी ओलांडून हा मानव देह मिळवला आणि जर आता आम्ही द्वेष केला तर परत पक्षी चालेल का तुम्हाला. मग थोडा सामान्य माणूस विचार करतो की त्याला ही रिस्क घ्यायची नसते, नाही मला पक्षी परत नाही व्हायचं, मला परत माझ्या नातवाच्या पोटी जन्माला यायचं, माझ्या काही इच्छा राहिल्या त्या करील पूर्ण, किंवा काहींना मोक्ष हवा असेल पण पक्षी व्हायचंय असं कोणी म्हणणार नाही माणूस. अशा प्रकारे तो खेळ समजावला.
मी जेव्हा संशोधन करत होते तेव्हा मला प्रश्न पडला की माऊलींनी हा शोध घेतला असावा का की या मोक्षपटाचा उगम कुठून झाला. माझ्या सुदैवानं माऊलींच्याच ग्रंथामध्ये त्या भागवताचा संदर्भ होता. जो मूळ ग्रंथ आपण आपली मान्यता आहे की भगवान श्रीकृष्णानं उद्धवाला केलेला उपदेश म्हणजे भागवत ग्रंथ. त्या भागवत ग्रंथामध्ये एका अध्यायावर मोक्षपट ही कन्सेप्ट बनवलेली. याच्यावर उत्तम काम केलं ते वारकरी संप्रदायाचे एक संत आहे गुलाबराव महाराज. त्यांनी ह्यावर खरं काम केलं. गुलाबराव महाराजांनी त्यांच्या काळामध्ये या माऊलींचं ते स्वतःला ज्ञानेश्वर कन्या म्हणवतात परंपरेमध्ये. तर त्यांनी माऊलींचा हा मोक्षपट ग्रंथ घेतला आणि ज्याच्यावर पंचदशयष्टी नावाची एक टीका लिहिली. आणि मोक्षपट का आला कसा आला परंपरेत ह्याची एक छान गोष्टच म्हणली. मी तुम्हाला मोक्षपट हा अगदी तात्विक आणि सैद्धांतिक असं समजावून सांगण्यापेक्षा त्या गोष्टी रूप सांगतो. जो गुलाबराव महाराजांनी संत ज्ञानेश्वरांच्या पोथीतल्या गोष्टीला मराठीमध्ये स्वच्छ अजून आधुनिक मराठीमध्ये आणून मांडलं. गोष्ट काय होती की हा कॉन्सेप्ट आला कसा आपल्या लोकांमध्ये. तर गोष्ट अशी होती की भगवान श्रीकृष्ण महाभारताचं युद्ध झालं सगळं झालं. आता तो शापही मिळाला. आता तो कधीतरी गांधारीचा शाप होईल खरा. पण तोपर्यंत तर ते द्वारकेत आले राज्य चालू होतं. त्यांच्या लक्षात आलं की अरे ठीक आहे आपल्या वेळेला सांदीपनी होते आपल्याला शिकवलं त्यांनी जमिनीवर ठेवलं आपल्याला नंदाचा मुलगा असलो तरी नीट शिकवलं आणि मी भगवान श्रीकृष्ण झालो. पण माझ्या मुलांना शिकवायला कोणी नाहीच इथं. मग त्यांना असं लक्षात आलं की माझा मुलं म्हणून त्यांना जी यादवांना शिकवायला पाहतायत त्या माणसांची दृष्टी वेगळी आहे. इथं मी गीता जन्माला घातली पण मुलांना बेसिक पासून शिकवायचं आणि त्यांच्याकडे काही इन्फ्रास्ट्रक्चर तशी नव्हती. त्यासाठी भगवान श्रीकृष्ण एके दिवशी रचना करत बसले होते आणि एके दिवशी त्यांच्याकडे त्याच वेळेला नारद आले. नारदांनी पाहिलं की भगवान श्रीकृष्ण काहीतरी एक आखाड असं तक्ता मांडताय आणि त्याच्यामध्ये काहीतरी चित्र काढताय. प्रत्येक कॉलम मध्ये आणि ह्याच्यामध्ये रॉ मध्ये एक एक चित्र आहे. आता त्या प्रत्येक ओळीमध्ये असणाऱ्या चित्रांकडे नारद बघायला लागले. म्हणलं देवा तुम्ही काय करताय मला सांगाल का ते काय करताय ते. तर नारदाला ते म्हटलं अरे तुला कळणार नाही. नारदाला वाईट वाटलं मला कळणार नाही मी नारदी भक्तिसूत्र लिहिलेलं आहे तुम्ही मला अज्ञानी म्हणताय का देवा. नाही अरे तुला अज्ञानी म्हणायचा प्रश्न नाही. हा मोक्षपट कळायसाठी तू कुठंतरी अनुग्रहित गुरुकडं अनुग्रहित झालायस का तर तुला कळू शकेल. तू गुरुच नाही केलेला तर तुला हा मोक्षपट कळणारच नाही. आली पंचायत. नारद म्हटले ते काही मला कळत नाही. मला तू अज्ञानी म्हटलास ना ते ज्ञान द्यायचं काम तुझं. तर तू मला डावलू शकत नाहीस. तर त्या ज्ञानाला तू मार्ग दे. मग मार्ग काय असावा तर असं ठरलं की आता आम्ही तुला गुरु नव्यानं देतो शोधून पण तुला आज रात्री माझ्याकडे राहायला लागेल. उद्या सकाळी 7 वाजता तुला याच राजवाड्यामध्ये बाहेरच्या दाराशी तुला गुरु मिळेल. तो गुरु तुला अनुग्रहित करेल ना आणि मग तू माझ्याकडे मी तुला हा काय प्रकार आहे तो समजावतो. नारद सकाळी उठले लवकर. त्यांना रात्रभर झोप नव्हती आणि मग सकाळी उठून स्वच्छ अंघोळ वगैरे करून सुचिरभूत त्या राजवाड्याच्या दाराशी जाऊन उभे राहिले. अगदी कुणीही दिसेना त्यांना माणूस. बराच वेळ उभे राहिले. सूर्योदय झाला. सूर्योदय झाल्यावर मग त्यांच्या लक्षात आलं की अरे बापरे माणसं ये जा करायला लागली पण आता मला कुणी कुठंच दिसेना. म्हणून ते वैतागून परत राजवाड्यात आले. श्रीकृष्णाला म्हटलं हे मला कुणी काही दिसलेलं नाहीये तुम्ही मला टाळू नाही शकत. अरे म्हटलं मी कशाला टाळतोय तुझा गुरु तिथंच तुझी वाट बघतोय. मी आज्ञा दिल्याप्रमाणे थांबलाय तो तिथं. मग चला सगळे तिथं दारापर्यंत गेले. पाहिलं तर त्या राजवाड्याच्या दारावर तो खांब असतो ना ज्याला अलाईन ती दारं असतात तर त्या खांबावर एक धीवर बसला होता. धीवर पक्षी ज्याला आपण खंड्या पण म्हणतो. काय त्याला फिशर किंग म्हणून इंग्रजीमध्ये म्हणतात. तर तो किंगफिशर म्हणजे धीवर तिथं पाहिल्यावर ते म्हटलं हे काय हा तुझा गुरु मी याला आज्ञा दिली होती. अरे म्हटले हा पक्षी आहे साधा तो पाण्याच्या ठिकाणी असतो हा माझा गुरु कसा झाला. तर ते म्हटले बघ मी तुला अनुग्रहित करायची सोय केली तू पुन्हा मला प्रश्न विचारायचे नाही.
आता गुरुवर श्रद्धा ठेवायची एवढी साधा मुद्दा तुला मला शिकवायला लागला. ठीक आहे म्हटले. परत ये चल राजवाड्यात ये. तोवर तो पक्षाची वेळ झाली, तो निघून गेला. नारद वैतागले, म्हटले आता ते म्हटले उद्या परत येईल तो. त्यावेळेला त्याच्याकडनं अनुग्रह घे, पण तोपर्यंत मी तुला सांगतो की काय आहे. मग ते परत राजवाड्यात आले. तेव्हा त्यांनी जे काय ओळींमध्ये आखलेले चित्र ठेवली होती ती पाहिली, तर त्यांनी 84 लक्ष योनी इथल्या त्या प्रतिकात्मक चिन्ह, अंडज योनी, पक्षी योनी, प्राणी योनी, मनुष्य योनीतल्या वेगवेगळ्या तऱ्हा, असं सगळं, आणि साप आणि शिड्या असं त्यांना जोडल्या येत होत्या. मग ते म्हटलं अरे म्हटलं हे दानं पाडून या चित्रांवर जायचं आणि काय होईल काय होणार नाही हे इथं मी समजावलंय. आता या सृष्टीतला प्रत्येक जीव आपल्याला शिकवू शकतो. म्हणजे गुरुतत्व हे तत्व आहे. आज ते तुझ्या या शिक्षकात आहे, उद्या त्या शिक्षकात असेल, उद्या पुढच्या महागुरूमध्ये असेल, पण तत्व तेच आहे. म्हणजे याचा अर्थ शिकणाऱ्याची दृष्टी हवी. तुझी दृष्टी आहे का गुरुला समजावून घेण्याची? तुला त्या धीवराकडनं एक संथा मिळेल. कारण मी या सृष्टीमध्ये रचना करत असताना प्रत्येक किडामुंगी जीवात सुद्धा एक गुरुतत्व सोडलंय, की त्याच्याकडे त्या ताकदीपुरती जगात कुठेही दुसरं उत्तर नाही, की हा एकच जीव ही गोष्ट शिकवू शकेल. जसं सर्प आहे, तो एका दंशात ठार मारतो समोरच्याला. ही ताकद मी सृष्टीत कोणाला दिली आहे सांग? एका दंशात मरणार. पण तो ती केव्हा वापरतोय बघ, जो इतका लाचार आयुष्य जगतो, की जो तोंड पुढं ठेवून फरफटतोय, ज्याला हात नाही, पाय नाही, पोटावर फरफटतो, ज्याला उभं सुद्धा नीट राहता येत नाही, इतक्या लाचाराला जर कुणी त्रास देत असेल, तर त्याला एका दंशात मारलं गेलं पाहिजे, ही सोय मी त्याच्याकडे केली. तो गुरु आहे. त्यामुळे तो सर्प ठरवतो, की समोरच्यानं मला विनाकारण डिवचलंय, त्रास दिलाय, की नाही मला चुकून पाय पडला, तरी चुकून मधला फरक कळतो त्या जीवाला आणि तो कोणाला डसायचं ते ठरवतो. त्यामुळे तू नको सांगू दिसला माणूस की दिसत नाही तो सापाल. तर त्यांनी असं एक पाण्याचं विश्लेषण दिलं. भागवताच्या त्या कथेला ज्ञानेश्वर महाराजांनी मराठीत आणत असताना, की भगवान श्रीकृष्णांनी स्वतःच्या यादवांना शिकवायला तो आखलेला मोक्षपट काय असावा. आता त्यांनी, तो भगवान श्रीकृष्ण होते, द्वारकाधीश होते, त्यांनी त्यांच्यासाठी ही रचना सोपी होती, की सगळ्या 84 लक्ष योनी आणि त्या सर्प आणि शेड्यांनी जोडायच्या आणि काय होईल हे सृष्टीत हे शिकवायचं. पण हे सामान्य माणसासाठी शक्य आहे का सांगा 84 लक्ष योनी त्या पटावर मांडणं. मग माऊलींसारख्या बुद्धिमान जीवानं काय केलं, तर ते हे केलं, की गीता ज्याला सहज ज्ञानेश्वरीत सांगता आली, तसंच त्यांनी त्या मोक्षपटाला 100 घरांमध्ये मांडलं. हा पहिली रचना मराठी भाषेची, की ज्याच्यामध्ये माऊली द्वेष 22व्या घरापर्यंत चढलेला माणूस सर्प खाल्ला आणि खाली आला. त्याला त्या वर गेलेला माणूस खाली आला की कसं दुःख होतं. झाडावर चढत असताना एखाद्या नारळाच्या, तुम्हाला गोवन लोकांना जास्त माहिती असेल, की वर चढता चढता दोरी सरकली तो खाली फरफटत आला थोडा वेळ, तर त्याला दुःख होतं ना, एवढं चढलेलं परत खाली आलो. तर मग मोक्षपटामध्ये पण तो दुःख होतं, की अरे मी द्वेष सापानं खाल्लं मला आणि मी पक्षी योनीत आलो. किंवा 36वं घर आहे त्यांच्या माऊलींच्या मोक्षपटातलं, की ज्याच्यात कर्मभ्रष्ट असा कॉलम येतो आणि तिथला सर्प खाल्लं की डायरेक्ट पशु होतो माणूस. म्हणजे बरोबर आहे, किती छान आहे. कर्मभ्रष्ट, कर्म काय आहे, की माणसानं चांगलं वागलं पाहिजे, व्यसनं केली नाही पाहिजे. पण एखादा माणूस मदिरा पित असेल, दारू पित असेल, तर तो पशुसारखा वागतो. त्याच्यासाठी वेगळा त्याला पशु योनीतही जायची गरज नाही. त्याला सगळे जनावरे हे म्हणतात, धड वागत नाही, चल दारू पिलायस का? तर ते कर्मभ्रष्ट झालाय तो. माणसानं असं वागलं नाही पाहिजे, व्यसनं केली नाही पाहिजे, पण ते पिता कर्मभ्रष्ट, पशु झाला, त्याला पशुचीच वागणूक मिळते. ही इतकी साधी शिकवण आहे. ज्ञानेश्वर महाराजांनी त्या काळातल्या मंदिरांमध्ये ज्या बाळा बलुतेदारांना अध्यात्म शिकवण्यासाठी जी भजनाला माणसं जमली आहेत, कीर्तनाला जमली आहेत, त्यांना त्यांच्या समोर असा मंदिरामध्ये आखलेला मोक्षपट आणि त्याच्यामध्ये जेव्हा हे शिकवलं असेल, की बघा 26वं घर आहे तपश्चर्या, त्याची शिडी कुठं गेली, एकदम 72व्या घरावर, तपलोक. मी तपश्चर्या केली तर मी तपोलोकात जाईल. म्हणजे काय, आता ज्ञानेश्वर महाराजच घ्या, की अशा प्रकारे त्यांचा जन्म झाला, की संन्यासाची मुलं म्हणून त्यांना गावाबाहेर टाकलं, जातीत घेतलं नाही, सभ्य माणसांमध्ये उडबस नाही, पण तरी त्यांनी तिथं बसून तपश्चर्या केली, तिथं बसून ग्रंथाभ्यास केला, तिथं बसून पांडित्य आणि ती बुद्धीची ज्ञानाची लेवल कमवली, की त्यांना सगळ्या पुरत ज्ञानी माणसांनी एकत्र केलं.
त्यांना चोखामेळा भेटले त्यांचे अध्यात्म चर्चा पुढे, त्यांना नामदेव महाराज भेटले त्यांच्या अध्यात्म चर्चा पुढे जात राहिल्या. त्यांना हुशार आणि बुद्धिमान म्हणजे तुम्ही जसे आहात, समानशीले व्यसने सुसक्षम म्हण आहे संस्कृत मधली, की तुमचं जसं शील आहे तुम्ही जसे आहात तशीच उडबस असते तुमची. ताडीच्या झाडाखाली बसून कोणी कीर्तन करणारच नाही. तसं ज्ञानेश्वर महाराजांच्या मोक्षपटातल्या तपश्चर्येच्या 26व्या घरातून डायरेक्ट 72व्या घरात नेणारी शिडी ही तपोलोकात नेती. म्हणजे तुम्ही जर तपस्वी आहात तर तुम्हाला तपोलोकांमध्ये म्हणजे तुमच्यासारख्या समान व्यासंगी लोकांमध्ये उडबस मिळतेच. व्यासंगी लोक तुम्हाला लक्षात ठेवतात, अरे हा हुशार आहे बरं का, ह्याच्याकडे खूप वाचन आहे. ज्ञानेश्वर महाराजांची ती परंपरा आल्यानंतर ती परत एक विशिष्ट काळात गेली असणार आहे. ती सगळ्याच संतांच्या बाबतीत झालेलं आहे की ते गेल्यानंतर समूह ते बाजूला पडतो. पण परत ती परंपरा एक ज्ञानेश्वर साधू नावाच्या साधूनं 100 घरामध्ये मांडली. परत नव्यानं स्वतःच्या आत्ताचा काळ काय चाललाय अशा अर्थानं. त्याला सर्पपट म्हणतात, ज्ञानेश्वर साधूचा सर्पपट. तर त्याच्यामध्ये कसं गेलंय की अहंकाराला सर्प लावलाय. तो सर्प खाली आणतो. कुठं? स्थूलदेह. स्थूलदेह म्हणजे परत जन्म घावी. मरताना जर माणूस अहंकारात मेला, अरे मी कोण राजा होतो याचा काय कोणाला अकली नाहीत वगैरे असं करत, तर तो पुन्हा जन्माला येताना मला राजाचा मान मिळाला तो इच्छा घेऊन परत येतो. असं हिंदू धर्माची धारणा आहे. आता आपण सगळे अकॅडमिकचे आहात त्यामुळे या सगळ्या गोष्टीकडे माहीत, धारणा, तत्वज्ञान अशा दृष्टीनं बघतात. सर्वसामान्य माणूस जेव्हा हे जगायचा प्रयत्न करतो म्हणजे त्या संप्रदायी म्हणून स्वतःला मान्य करतो, मी वारकरी आहे, मी रामदासी संप्रदायी आहे, तेव्हा त्या तत्वज्ञानानं खरं मानून जगत असतात. आणि या मोक्षपटांचा इतका खोलवर इफेक्ट आहे किंवा त्याचा परिणाम आहे की तो खेळताना ना म्हणजे वारकरी संप्रदायाच्या अशा अनेक प्रथा आहेत की ज्याच्यामध्ये खेळ खूप मध्यवर्ती येतो. म्हणजे तुम्हाला माहिती असेल, तुम्ही काल्याच्या कधी भजनाला गेला असाल वारकरी संप्रदायाच्या, तर फुगड्या खेळतात तिथं, झिम्मा खेळतात, नाचत असतात जवळजवळ वारकरी. तर मग इट्स अ गेम ओनली. त्याच्यामध्ये देवाबरोबर बसून सिरियसली उपासना करून अरे देवा देवा केलं म्हणजे देव ऐकतो असं नाही. देवासमोर नाचलं, उड्या मारलं तरी देव खुश होतो. हा कॉन्सेप्ट आहे आणि हा आपल्या भारतीय तत्वज्ञानात शिकवलेला आहे. भारतामध्ये सगळ्या प्रकारच्या लाईफस्टाईल मधून चांगलं जगलं पाहिजे, सदाचारी जगलं पाहिजे, एवढाच मेसेज पुढे जातो. की जे बोलताय, जे वागताय तेच लिहा, वाचा आणि तेच पुन्हा पुन्हा लोकांना सांगत राहा. चुकीच्या गोष्टी तुम्हाला सांगायला कितीही गेलात तरी एकाच विशिष्ट ह्याला तुम्ही फेकले जाता. जसं चार्वाक तत्वज्ञान हे फेकलं गेलं तत्वज्ञानातून. का तर कर्ज घ्या, बुडवा, तूप खा, मोक्षाची काळजी करू नका. कोण ऐकणार आहे? कुठलाही धर्मातलं तत्वज्ञान ह्याला छान म्हणणार नाही जगाच्या पाठीत. त्यामुळे तुम्ही जर पाहिलं की तसंच ज्ञानेश्वरी खेळ म्हणून आहे. 8 परंपरेत मोक्षपट तयार झाले. म्हणजे माऊली जाऊन आज म्हणजे संजीवन समाधी घेऊन ज्ञानेश्वर महाराज 700 वर्ष झाले. त्या 700 वर्षामध्ये 8 मोक्षपट तयार झाले. तर गुलाबराव महाराजांनी स्वतःचा मोक्षपट तयार केला. साधारण मेजर मोक्षपट हे 100 घरांचे. आपणही पाहिलं, आपण घरी स्नेक अँड लॅडर नावाचा खेळ आणला असेल, ज्याच्यात काही लिहिलेलं नाही, नुसतं साप आणि शिड्या आहेत. तर लहान मुलांसाठी. तर त्याच्यात सुद्धा 100 घरं दिसतात आपल्याला. 1 ते 100 अंक सगळीकडे. मॅक्सिमम वारकरी मोक्षपट हा 100 घरांचाच दिसतो. ज्याच्यामध्ये ज्ञानेश्वरी खेळ म्हणून आहे. तिथं निंदा म्हणजे दुसऱ्याला वाईट म्हणायला का बसता एकत्र? दुसऱ्याला वाईट म्हणायला तुमच्यासाठी अडलंय का काही? त्याला वाईट म्हणून तुम्हाला काही मिळणार आहे का? पण हे असं धरून कीर्तन होऊ शकत नाही. तर त्याला चक्क धरून खेळायला शिकवलं आणि चांगल्या 70व्या घरावर जाऊन निंदा सापानं गिळलं की आला 3ऱ्या घरावर. का? नरक नावाच्या घरामध्ये येतो. नरक या शब्दाचा अर्थ काय? तर वाईट सगळं भोगायला लागणं किंवा मानसिक तेवढं क्लेश होणं. अशा अर्थानं आपण घेतो. कारण नरकाच्या कॉन्सेप्टमध्ये तो भाजला जातो, तळला जातो असं काहीतरी आहेत कॉन्सेप्ट. प्रत्यक्ष लाईफमध्ये असं होऊ शकतं का? खरंच मेल्यावर आपल्याला कोणी तळायला नेणार आहे का? तर ऍक्च्युअल रिअल लाईफमध्ये तुम्हाला नरक होऊ शकतो. मी आज स्वतः MBA एकेकाळी केलं होतं शिक्षण. BS MBA नंतर. भाषा शिक्षणाचं वाटचाल माझी 23 वर्षाची व्यावसायिक आहे. पण जेव्हा मी बेसिक शिक्षण आणि अगदी टीनेजरमध्ये असताना जे बेसिक मुलं शिकतात, त्या ह्याच्यात मी MBA केलं. पुणे विद्यापीठातून डिस्टिंक्शन मिळालं. पण त्या शिक्षणाचा एक उपयोग पाहिला मी, की HR मॅनेजमेंटमध्ये जे सगळ्यात तापट अग्रेसिव्ह असे लेबर असतात,
म्हणजे समाजामध्ये वावरणारा तो सगळ्यात वर्किंग क्लास आहे. आणि तो असा क्लास आहे की जो 12 तास अंग मेहनत करत असतो. दमेपर्यंत काम करतो, जे शिकलेल्या माणसाला नाही पटकन शक्य होत. तर त्यामुळे वी शुड रिस्पेक्ट देम. त्यांचा आपण आदर केला पाहिजे, पण त्या आदराच्या बरोबरीनं त्याची मानसिकता लक्षात घ्या. दिवसभर तो 50 किलोचं ओझं उचलून तिकडं ठेवतो. सपोज पर डे एक लेबर एका दिवसाला 100 नग तिकडं उचलून ठेवतो. म्हणजे दिवसभरात त्यानं 50 गुणिले 100 5,000 किलोचं वजन तो पलीकडे नेत असतो. त्या लेबरची मानसिकता काय असणार आहे? त्या कामगाराची मानसिकता. मग तो कचा शिव्या घालणे दुसऱ्यांना, वाईट म्हणणं आणि त्या चिडचिडीमधून त्या बॅड इम्पॅक्ट त्याच्या हार्टवर होत असतात, बीपीवर होत असतात, ब्लड सर्क्युलेशन. हे आज आपल्याला सायन्स सांगते. पण आमच्या 700 वर्षापूर्वीच्या संतांनी हे लिहून ठेवलं होतं, की तुम्ही निंदा केलीत ना नरकात जाल. नरकात म्हणजे काय? एवढे आजार पडल्यावर, एवढे आजार झाल्यावर माणूस नॉर्मल राहील का? एक औषधाची सोय असेल उत्तम आहे, नाहीतर तो माणूस लोळला धरणीला. म्हणजे अंथरुणाला पडून राहिलेला माणूस हा नरकच भोगत असतो. जर उठूच शकला नाही, श्वासच घेऊ शकला नाही, धाप लागायला लागली तर काय होणार? तसंच ज्ञानेश्वर साधूच्या खेळामध्ये एक खूप छान आहे, की सगळ्या सर्पपट आहे. म्हणजे मेजर स्नॅक्स आहेत त्याच्यात. एकच शिडी दिली. कुठली? तर त्या शिडीचा फर्स्ट एंड येतो द्विजा म्हणून शब्द आहे तिथं आणि त्यातून ती शिडी कुठं जाते? डायरेक्ट लास्ट एंडला ब्रह्मलोक. द्विज म्हणजे ज्याच्यावर संस्कार झालाय, ज्याच्यावर त्यावेळेला द्विज म्हणजे मुंज झालेला, जो गुरुच्या घरी गेलाय संस्कारांना, तो द्विज. आता या शब्दाला आज जर पाहिलं तर तो शिकलेला माणूस आहे, ज्याला कसं वागावं हे शिकवलेलं आहे, तो द्विज. आता पूर्वी मुंज करून गुरुच्या घरी जायचंय, आज शाळेत येतात मुलं, शिक्षकांकडे बघत बघत वाढायला शिकतात. असं वागलं पाहिजे, असं नाही वागलं पाहिजे, याशी जोडलेले असतात. हे आमच्या संतांनी त्यावेळेला सांगितलं, की तुम्ही जर नीट वागलात ना, वागायला धड असला. शेवट एक लक्षात घ्या, एकेकाळी हिंदी भाषिकेमध्ये ती म्हण होती, राम राम जपना, बगल में शुरी, असल्या त्या म्हणी बनलेल्या आहेत. का बनल्या अशा म्हणी? की तोंडानं नुसतं रामनाम घ्यायचं आणि दिसेल तिकडं टोपी घालायची. कोण त्या रामनामाला विचारणार? त्यामुळं पहिलं मध्यवर्ती काय आणलं आमच्या संतांनी? तर पहिलं वागणं नीट हवं. आम्ही धर्मसंस्थेच्या विरुद्ध फक्त भांडतो असं हिंदूंमध्ये नव्हतं. किंवा कुठल्याच धर्मात नव्हतं. भारतातल्या कुठल्याही धर्मात किंवा भारतात बाहेरून आलेल्या सुद्धा कुठल्याही धर्मात असं शिकवलेलं नाही, की तुम्ही बोला एक आणि वागा दुसरं. सगळ्या जगाच्या पाठीवरच्या धर्मात, कुठल्याही धर्मात पाहिलं तर तुमचं वागणं आणि बोलणं हे एकसारखं हवं, याचा दुराग्रह दिसतो. आणि ज्या मॉरल्स आहेत त्या धर्माच्या, ज्या तत्वज्ञान आहेत त्याचे बेसिक सत्य, क्षमा, दया, शांती, या सगळ्या मॉरल्सला नाही जगलं तर तुमची काय अवस्था होईल हे शिकवलं जातं. ते हॅमरफुली करण्याचं काम हा मोक्षपट करतो. आणि आपल्या परंपरेत ज्यांनी हे निर्माण केले मोक्षपट, त्यांनी स्पष्ट सांगितलं, की हे टीनेजर म्हणजे जे कुमारवयीन गट आहेत त्यांना शिकायला द्या. आता गंमत अशी झाली आहे, मी मोक्षपटाचं एक वर्कशॉप सारखं व्याख्यान घेतलं. म्हणजे त्या व्याख्यानाचा अर्धा पार्ट म्हणजे मी 45 मिनिट्स म्हणजे 45 मिनिटं फक्त बोलले. आणि 45 मिनिटानंतर सगळ्यांना मोक्षपट माझ्या मागे जो लावलेला आहे, हा मोक्षपट, आता मी थोडा कॅमेरा मूव्ह करते त्याच्यासाठी. हा जो मोक्षपट दिसतोय तुम्हाला, त्या मोक्षपटाला मी सगळ्यांना खेळायला दिलं, की तुम्ही हा खेळा आणि सगळ्यांनी तो पहा, की कसा तो खेळता येईल तुम्हाला. त्या मोक्षपटाला, हा मोक्षपट तुम्ही जो बघताय माझ्या मागे लावलेला, हा समर्थ रामदासांचा मोक्षपट आहे. दिस इज लार्जेस्ट. हा आपल्या महाराष्ट्र परंपरेतला सगळ्यात मोठा मोक्षपट आहे, जो 310 घरांचा आहे आणि त्याची रचना एखाद्या देवळासारखी आहे. एक तुमच्या माहितीसाठी सांगते, कारण की अप्रकाशित ग्रंथ आहेत आणि गेल्या 8 वर्षात माझ्यामुळे ते प्रकाशात समर्थ कृपेनं आले. पण खूप कमी लोकांना माहितीये, की समर्थ म्हणजे कडकडीत भगवे, इतर सगळ्या धर्मियांना बाजूला ठेवणारे आणि फक्त हिंदू हिंदू करणारे असं नव्हते. समर्थ सर्व धर्मियांना घेऊन जात होते, याचे पुरावे मी पुढे आणलेले आहेत. समर्थांनी अल्ला, इस्लाम बद्दल सुद्धा रचना केलेल्या आहेत. त्यांनी सांगितलं तुम्ही धर्म कुठलाही पाळा, तुम्हाला अल्लाचं नाव घ्यावं वाटतंय घ्या, तुम्हाला रामाचं नाव घ्यावं वाटतंय घ्या, पण त्यामध्ये विश्वास ठेवा आणि नीट वागा, सज्जन वागलं पाहिजे. आज जे म्हटलं की मुळारंभ आरंभ तो निर्गुणांचा,
निर्गुण आहे तो, मूळ त्याचा गुण काही नाहीच आहे, तो आकाशात तिथं परमतत्व आहे, हे आपलं तत्वज्ञान पहिल्यापासून सांगतंय. त्या समर्थ रामदासांनी मोक्षपटाची जेव्हा रचना केली तेव्हा त्यांनी ते कॉपीराईट मोक्षपटाचे ज्ञानेश्वर महाराजांना ऍज इट इज दिले, की म्हणजे न बोलता त्याच्या वरच्या पट्टीवर जे ज्ञानेश्वर महाराजांच्या भावंडांचं चित्र काढलेलं होतं ते सांगू लागलं की हे ज्ञानेश्वर महाराजांचा कॉन्सेप्ट आहे. पण समर्थांनी तो 100 घरांमध्ये ठेवला नाही. समर्थांनी तो आडवे म्हणजे ज्याला रो म्हणतो ते आडवे रकाने ते त्याचे 21 ठेवले आणि उभे रकाने ते त्या प्रपोर्शन मध्ये 10च्या तोडले. असे करत ते पुन्हा देवळाच्या कृतीसारखं वर जात 310 घरांचे रकाने झाले. आणि सगळ्यात शेवटची जी शिडी आहे ती 310व्या घरात म्हणजे मोक्षाला जाते. म्हणजे समर्थ त्या मोक्षपटाचा मोक्ष कुठं मिळायला पाहिजे. मोक्ष या शब्दाचा अर्थ आम्हाला सुख हसून वेडं करत नाही आणि दुःख रडून हलकं करत नाही, की बाबा आता जीवच द्यावा जाऊन. याच्यामध्ये बॅलन्स घेऊन जगायला लावतो तो मोक्ष असतो. आपल्याकडं मोक्षाच्या कल्पना म्हणजे काहीतरी वेगळं होत चाललेलं आहे. बेसिकली मोक्ष म्हणजे मरणानंतर असतो. मोक्ष म्हणजे आता आम्हाला जन्म मरण परत नको. हो, पण त्या मागणीसाठी तुम्हाला आत्ताच्याच जगण्यामध्ये याची देहा याची डोळा अशा स्टेजला जाऊन उभं राहायचंय की मरताना मी शांत आहे, मी समाधानी आहे, मी माझ्या आयुष्यासाठी थँक्सफुल आहे आणि देवा थँक्यू मला हे आयुष्य दिलंस, मी परम पावन झालो, मला जे मिळालं ज्यातून मला आयुष्य कळालं मला तू कळालास त्यातून, असं म्हणत जो स्थिरवतो तो मोक्ष मिळवतो. तुकाराम महाराज मोक्षपदाला पोहोचले म्हणजे त्यांना जगातली सगळी सुख मिळाली होती का? ज्ञानेश्वर महाराज संजीवन समाधीत गेले, त्यांना काही जगातली सगळी सुख मिळाली होती का? पण तरी ते मोक्षच पावले की नाही. तर मोक्ष या शब्दाचा अर्थ आता आयुष्यात आम्ही समाधानी झालो. आणि त्या साप आणि शिड्यांच्या खेळामध्ये आपल्याला तो समाधानाचा भाग रेशो मिळवावा लागतो. तो जो गुणोत्तर आहे की अरे हे आयुष्यात होतच राहणार आहे, की मला राग आला. आता समर्थांच्या मोक्षपटामधल्या 2-3 कॉलम बद्दल बोलते, की जसं त्याच्यामध्ये 50वा घर आहे क्रोध, म्हणजे मला राग आला. लोक आजकाल कौतुकानं सांगतात, मला खूप राग येतो बरं का, माझा राग आला ना मला शॉट लावायचं नाही डोक्याला, असल्या भाषा ऐकायला मिळतात. मजा झाली. हे कौतुकाने सांगायचं नाहीये की मला राग येतो माझा, मग मला माझं कंट्रोल राहत नाही, मग किसी की नाही सुनता खुद की भी नाही सुनता, हे काय आहे? आपले संत म्हणतात की म्हणजे समर्थ म्हणतात 50वा घर क्रोध आहे, तिथं साप गिळतो आणि आणतो कुठं 29व्या घरावर, तिथं काय लिहिलंय नरक. परत मी तुम्हाला आपण माऊलींच्या इथं आलोय की नाही, की द्वेष आणि राग हे खूप जवळ आहेत एकमेकांच्या. एखाद्याबद्दल द्वेष म्हणजे तो तुच्छ आहे असं वाटतं, मग राग येतो की अरे तू फडतूस मला काय सांगतो, की राग येतो. आणि मग असं आतल्यात तुम्ही जळफळत असता त्याचे परिणाम तुमच्या शरीरावर होणार आहे, त्याच्या नाही. तो बिचारा तेवढ्या क्षणापुरती डोक्याला हात लावतो, आम्हाला फडतूस समजतं पुढे जातो निघून. त्याचे गुण दोष बदलत नाही. तुम्ही चरफडून मात्र आहे तिथं बीपी काढता, हार्टचं दुखणी काढता, रक्त जाळून घेता. हे आपले संत शिकवतात मोक्षपटामध्ये, की क्रोध चिडायचं नाही. राग आला देवाचं नाव घे, पाणी पी, हे समर्थ सांगतायत मोक्षपटामध्ये. नाहीतर नरकात जाल म्हणजे काय, आजारी पडून अंथरुणाला भेटला तर तुम्हाला मोक्ष मिळणार नाही. तडफडत मरण्यापेक्षा, नरकात जाण्यापेक्षा रागावर कंट्रोल ठेवा. तसंच एक पॉझिटिव्ह घेऊ आपण, सारपच उल्लेख करतोय म्हणून. समर्थांच्या मोक्षपटामध्ये 109 घर वंदन म्हणून आहे. जर तुम्ही मनापासून एखाद्याला नमस्कार केला, की मी नमस्कार करते आशाताईंना इथून, की त्या हिंदी भाषेच्या शिक्षक असून सुंदर मराठीत बोलल्या, मला सुंदर मराठीत आमंत्रण दिलं, त्यांचे उच्चार कुठेही मला नॉन महाराष्ट्रीयन वगैरे असे वाटले नाही, की हिंदी असतं आजकाल इंग्लिश शिकवतात, मी थोडी इंग्लिशमध्ये म्हणजे अरे काय झालं यांना सरळ मराठी बोलता येत नाही, एवढं काय जन्मल्यापासून इंग्लिश बोलायला लागले. पण नाही, ते अहंकार, तो वंदन भक्ती. तर वंदन म्हणजे त्यांच्या गुणांपुढे मी नतमस्तक होते. माझं डोकं झुकतं, नुसता नाटकी हातपाय जोडल्यानं वंदन होत नाही. तर वंदन म्हणजे मी त्या गुणाला अप्रिशिएट बाय हार्ट मनापासून करते, तेव्हा ते आज जातो तो गुण माझ्या. तर तो वंदन भक्ती. तर समर्थ 109व्या घरावर वंदन भक्तीला शिडी देतात. कुठं डायरेक्ट 121व्या घरावरती जाते आणि ते होतं शांती. जेव्हा मी समोरच्याला वंदन करते, त्याच्या गुणांना वा म्हणते, नमस्कार घालते, तेव्हा मला पहिली शांती मिळते. मी इथं आशाताईंचा द्वेष केला, की ह्यांना काय 1-1 लाख पगार आहेत,
ह्या आम्हाला मन नाही होत. द्वेष करायला 10 कारणं मिळतील मला, पण वंदन करायला एक कारण सुद्धा पुरतं. हे खूप महत्वाचा मोक्षपट आपल्याला शिकवतो, की एखादी निगेटिव्ह गोष्ट त्याच्यातली ते जेव्हा मार्कअप करतात ना स्नेक्स बरोबर, तेव्हा त्या निगेटिव्ह गोष्टींसाठी तुम्हाला ॲटलीस्ट 10 फॅक्टर्स जमा करायला लागतात. बघ ना गं ती अशी, तुम्हाला 10 फॅक्टर आठवत असतात. पण जेव्हा छान म्हणायचं असेल ना, एक गुण सुद्धा पुरतो. त्यामुळे वंदन भक्ती किंवा पादसेवन भक्ती त्याच्यातल्या अनेक 310 घरांमध्ये म्हणजे मी त्या ग्रंथामध्ये समर्थनी दिलेल्या सगळ्या संज्ञा आहेत. बेसिकली आपल्याकडं शिकवण्याची एक पद्धत आहे, की आपण जेव्हा बालवाडीत पहिलीत मुलाला भाषा शिकवत असतो, तर छगन, मगन, बघ, छगन, गरुड, आठ, बघ, असं वगैरे काही एक-एक शब्द म्हणजे एक-एक शब्दाला परिचित करत नेतो. आणि मग त्या शब्दांचे पुढं विस्तार होत जातात, की काय त्या शब्दांचे अर्थ आहे. संज्ञा, भाषा शिक्षण. मोक्षपटामध्ये मुख्यत्वे अध्यात्म शिक्षणाच्या बेसिक जे युनिट्स आहेत, बेसिक संज्ञा आहेत, जे शब्द आहेत, की जे आपल्याला इतर वेळेला भीती वाटते त्याची. अरे बापरे! कर्म, त्याचं कर्मफळ म्हटलं, की अरे बापरे! अजून टेन्शन आहे. म्हणजे त्या शब्दांची युज टू नाही होऊन संस्कृत शब्द आहेत बेसिक. तर त्याचे मूळ अर्थ काय होते? ज्ञानेश्वर महाराजांपासून ते अगदी ज्याचा मेन कॉन्सेप्ट आपण क्षणभर त्या हिंदू माईतलं खरं मानू, की बाबा भगवान श्रीकृष्ण झाले होते या जगात आणि त्यांची द्वारका होती. त्यांनी आपल्या मुलांना शिकवण्यासाठी ज्यांनी गीता लिहिली त्या भगवान श्रीकृष्णांनी या मोक्षपटाचा कॉन्सेप्टही भागवत लिहित असताना मांडला. तर पॉसिबल आहे की एखाद्या एक्सपर्टच्या व्यक्तीच्या मुलांना किंवा नेक्स्ट जनरेशनला शिकवायला माणसं मिळत नाही. तेव्हा त्या एक्सपर्टला डोकं घालावं लागतं, की माझं हे सगळं या मुलांना कसं आलं पाहिजे. आणि मग ते शिकवताना कारण त्यानं बनवलेलं असतं ते कॉन्सेप्ट. त्यामुळे तो त्याच्यातली खूप महत्वाची आणि शेवटचं असं ज्याला बॉटम ऑफ लाईन म्हणतात ती सगळ्या विषयाचा शेवटचं वाक्य काय? अंतिम वाक्य म्हणजे टेक होम मेसेज सारखं असतं. तर त्याच्यावरून पूर्ण त्या विषयाशी आपण पोहोचवू शकतो. महत्वाचं समर्थांच्या या मोक्षपटाला आधी समर्थांनी कुणाला तरी शिकवलं होतं. त्याच्यातलं एक नाव म्हणजे सगळ्यांना परिचित आहे. समर्थांना गुरु मानणारे तंजावरचे राजे व्यंकोजी राजे भोसले म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराजांचे सावत्र बंधू. त्यांच्याकडं आजही तुम्ही तंजावरला गेलात तर त्यांच्या घराण्यातली माणसं तुम्हाला सांगतील, की हे आमच्या गुरुस्थानी समर्थ रामदास आहेत. आणि हा मोक्षपट त्यांनी तिथं समर्थांनी कसा शिकवला ह्याचा काही प्रूफ नाहीये आता. तो मी 2दा असं रिसर्चमध्ये शोधायचा प्रयत्न केला. पण समर्थांनी स्वतःच्या सगळ्या शिष्यांना कधीही असं दांबून ठेवलं नाही, की "अरे, तुम्हाला मी सांगतो ना तेवढंच. बाकी पुढचं मनाने शहाणपणा करायचा नाही." असं समर्थ कधीच नव्हते. समर्थ सख्य भक्तीतले होते. म्हणजे जसं श्रीरामांनी हनुमंताला ठेवलं होतं. त्याला त्याचं एक स्वातंत्र्य दिलं होतं. जाऊन सीता कुठं आहे ती बघून ये. म्हटल्यावर हनुमंताने काय केलं? अख्खी लंका दहन करून आला. रामानं सांगितलं होतं? नाही. परस्पर जाळू नये, पेटवू नये लंकेचं सगळे धूळदान करू नये तिथली वैभव असं सांगितलं होतं? नाही. हा डिसिजन परस्पर मारुतीने घेतला. हा जो जगण्यातला जेव्हा समर्थ रामरायाला आदर्श म्हणतात, जेव्हा समर्थ प्रभू रामचंद्राला आपल्या संप्रदायाचा आराध्य दैवत मानतात, तेव्हा त्यांचे सगळे गुण अडॉप्ट करतात. की जेव्हा त्यांनी कल्याण महाराजांना, व्यंकोजी राजेंना हा मोक्षपट शिकवला, तेव्हा तुम्हाला जसा पटलाय तसा घ्या, असं सांगितलं. तेव्हा तुम्हाला विश्वास बसणार नाही. पण ह्या व्यंकोजी राजांनी तंजावरला तेलुगू भाषेमध्ये स्वतःला हवा तसा कन्व्हर्ट करून घेतला तोच मोक्षपट. आणि त्याच्या बेसिक कॉन्सेप्ट सगळ्या बदलल्या. किती बदलल्या? तर राजकारण आणि अध्यात्म एक चांगला आध्यात्मिक पार्श्वभूमी असलेला राजा कसा असला पाहिजे? त्यानं कसा देवही मानला पाहिजे आणि एकीकडं प्रजा सांभाळत असताना, राज्य करत असताना कुठं-कुठं कॉम्प्रोमाइजेस येणार आहेत, की बाबा तुम्हाला तुमचं राज्य टिकलं तर मानतील ना सगळे. असं त्या सगळ्या गोष्टी एकत्र करून त्यांनी एक स्वतःचा परमपद पठमू नावाचा एक परमपद सोपान पठमू नावाचा एक मोक्षपट तयार केला. तो मी माझ्या ग्रंथात दिलेला आहे. तेलुगू भाषेतला आहे तो.
फोर कलर अगदी छान. त्यामुळे राजेच असल्यामुळं पेंटिंग वगैरे करून घेतलेले. आणि अजूनही तुम्ही सरस्वती महालात जर तंजावरच्या गेलात तर तिथे एक पेंटिंग आहे की स्वतः ते व्यंकोजी राजे त्यांच्या राण्या आणि कुटुंबाबरोबर तो मोक्षपट खेळताय. म्हणजे राजकारणाचं शिक्षण व्यंकोजी राजांनी पुढच्या पिढीला त्या मोक्षपटातून दिलं. ह्याचा प्रूफ आहे तो. आणि हे स्वतः समर्थ रामदासांनी त्यांना शिकवलं होतं की हे असं असलं पाहिजे. या सगळ्या मोक्षपटांचा प्रवास जेव्हा मी पाहिला तेव्हा एक गोष्ट खूप लक्षात आली की भारतीय अंधश्रद्धाळू आहेत. भारतीयांना देवभक्तीच्या नावाखाली भोळसटपणा करणे, कर्मकांड करणे, थोडासा अक्कल गहाण टाकणे अशात जास्त इंटरेस्ट आहे. असे आपल्यावर शेरे आहेत, बऱ्याच लोकांचे आहेत. अगदी परदेशापर्यंत आहेत ते शेरे. तर त्या शेऱ्यांना धक्का देणारा हा कॉन्सेप्ट आहे की जो अगदी इसवी सन पूर्वापासून भारतात स्थित आहे. म्हणजे हेच आपले मूळ आर्य आहेत, द्रविड आहेत की ज्यांनी ओके हा आमचा धर्म आहे, कर्म आहे, षड्रिपू आहे, हे 6 षड्रिपू ज्यांच्यापासून आम्ही लांब राहिलं पाहिजे, हा आमचा बेसिक फंडा आहे. ओके. आणि मग या सगळ्या बेसिक फंडाला जगायचं कसं? काय केलं पाहिजे म्हणजे मी ते होणार नाही चूक आणि काय नाही केलं म्हणजे ते होईल. तर मग बेसिक तुम्ही मन शांत करायचं असेल तर अध्यात्माकडे या. स्पिरिच्युअल लेव्हलवर जगा. आणि अध्यात्म करत असताना काय काय करा तर वंदन भक्ती करा. पहिली माणसामधली वंदन भक्ती करा. गुरुला माना पहिलं. मग नंतर समोरच्या प्रत्येक चांगल्या व्यक्तीला माना. नव्हे प्राण्याला सुद्धा माना. पशु योनी, अंडज योनी, पक्षी योनी सगळ्या योनींना छान म्हटलेलं. आपल्या इथं कुठेही त्याला वाईट म्हटलेलं नाही. पण त्यातून तुम्ही शिकणार काय? त्यातून घेणार काय? या सगळ्याचं तुम्हाला जाणीव असली पाहिजे. करताना रोजच्या कृतीमध्ये ती जाणीव असली पाहिजे. आणि मन शांत ठेवण्यासाठी तुम्हाला अध्यात्म करायचंय, नामस्मरण करायचंय, देवाचं जे काय अर्चन करायचंय. पण ह्या सगळं करत असताना जर मी माझं वागणं ताळेवर ठेवलं नाही तर मोक्ष मिळणार नाही. बाकी सगळं होईल. नरकात जाल अशा धमक्या आहेत त्याच्यात. मग काय आता सगळ्यात महत्वाचं मला जे मोक्षपट हे करत असताना जाणवलं, खेळत असताना, ते बाकीच्या आपल्या इतर सगळ्या गेम्सपेक्षा मी आता माझ्या प्रकाशिकेला पण ती विनंती केलेली आहे, की तो ग्रंथ आलाय, पण आता तो व्हिडिओ गेम्स सारखा तयार करायची आमची तयारी चालू आहे एका बाजूला. की इतर सगळे आपली पुढची पिढी वाटेल ते खेळत असते, इंटरनेटवर जात असते. त्यांची बुद्धी पण दिसते त्याच्यात अफाट, की त्यांना एवढ्या लहान वयामध्ये फार वेगळ्या इंटरनेटच्या वगैरे चांगल्या कॉन्सेप्ट कळत असतात. मग त्यांना जरा हे अवघड कर्मभ्रष्ट झालात तर पशु योनी येईल. म्हणजे काय तर पशु म्हणतील लोक तुम्हाला. चालेल का? हे जानवर आहे. ही चांगली पदवी नाहीये. हे आपल्याला हेच कळलं नाही कळत नाही की काय नाही चांगलं. हे असं म्हणणं आपल्याला हे चांगलं नाहीये. आर यू मॅड म्हटल्यावर हसायला नाही आलं पाहिजे, चिडायला आलं पाहिजे, मी मॅड नाहीये. पण आजकाल थोड्या कॉम्प्लिमेंट आणि नॉन कॉम्प्लिमेंटच्या सगळ्या गडबडी चाललेल्या आहेत. अशा ह्याच्यामध्ये समोरच्यांना नावं न ठेवता आणि क्रिटिक्स न करता किंवा त्याला फार मोठं लेक्चर न झाडता वागण्यातल्या ह्या एटिकेट्स ह्या खेळातून शिकवता येतात. आता नॉर्मल रुटीनमध्ये मी हे असं व्याख्यान करत असते तेव्हा आता सगळ्यांना मोक्षपट पास होतात आणि मी सगळ्यांना पुढचे मोक्षपट घेऊन ठोकळा घेऊन खेळायला लावते. तुम्हाला कसे दान पडतात पहा. आता फक्त मी शेवटाकडे चालली आहे या व्याख्यानाच्या. तर तुम्हाला एक महत्वाचा गोष्ट सांगते की समर्थांच्या मोक्षपटामध्ये समर्थ रामदासांच्या आणि आधीच्या पूर्वसुरींच्या सगळ्या मोक्षपटांमध्ये एक मोठा फरक मला जाणवला. तो नुसता घरांचा नाही, 310 घरं नाहीयेत. तर समर्थांनी यज्ञवादाचा एक मेसेज दिलेला आहे. त्यांच्या संपूर्ण तत्वज्ञानामध्ये, संपूर्ण फिलॉसॉफीमध्ये तुम्ही प्रयत्न केले पाहिजेत. काय झालं? यू शुड ट्राय. थांबलं नाही पाहिजे, थकलं नाही पाहिजे, ट्राय. मला आश्चर्य होतं की समर्थांनी मोक्षपट केला. मी खेळायला त्यामुळे पहिली सुरुवात केली. मग लक्षात आलं की अरे ही मेन टर्म अँड कंडिशन मी खेळली नाही. काय? तर जेव्हा मी मोक्षपट माऊलींचा काढते किंवा ज्ञानेश्वर साधूंचा काढते, इव्हन व्यंकोजींचा काढते, त्याच्यामध्ये आता सपोज माझी ही संगती आहे. तर एक लाल संगती आली. ओके. आशा मॅडमची ही संगती आहे. तर ती निळी संगती आली. अजून कुणी धुमतीची संगती आली तर ती पिवळी आली. आणि चलो मला 6 पडले. मग 6 वर मला अजून खेळता येतं. 2 पडले. मग मी 8 घरं पुढे गेले. आशा मॅडमला 3 पडले.
म्हणजे जेव्हा मला 9 पडले आणि आशा मॅडमला 3च पडले, तर आशा मॅडम काय लकी एकदम फटकन येतं तोंडातून, "अरे लकी आहे, त्यांना 9 मिळाले म्हणून त्या पुढे गेल्या." आता माझ्याकडे तेवढे आले असते की मी तेवढं केलं असतं. म्हणजे परत एकदा आम्ही दैवाधीन होतो, लकी, की ते तुम्हाला तेवढे पडले ना, ते आपलं कर्तृत्व व्हायचं नसतं. ठोकळा कसा पडणार काहीच नॅक नाहीये ते. त्या केसमध्ये समर्थांच्या बाबतीत समर्थांनी थोडा गेमला ट्विस्ट दिलाय मोक्षपटामध्ये. काय ट्विस्ट आहे? तिथं टर्न असं केलंय स्वतःच्या मोक्षपटापुरती, की एक व्यक्ती एका सोंगटीवर खेळणार नाही. म्हणजे मनीषा वाठे जर खेळणार असेल, तर त्याच्यामध्ये माझे 4 सोंगट्या. 4 सोंगट्यांमध्ये कशा असतील, तर त्या सोंगट्या अशा असतात, की मी केलेल्या 4 सोंगट्या आहेत. माझ्या खेळाबरोबर मी त्या देते नेहमी. तर सोंगट्या कशा आहेत, तर 4 एक पहिली सोंगटी त्याच्यावर लिहिलेलं स्थूलदेह. दुसरी सोंगटी आहे त्याच्यावर लिहिलंय सूक्ष्मदेह. तिसरी सोंगटी आहे त्याच्यावर लिहिलंय कारणदेह आणि चौथी सोंगटी आहे त्याच्यावर लिहिलंय महाकारण देह. समर्थ काय म्हणतात, की तुमचं अस्तित्व आहे ना, हे एका देहातलं नाहीये, तर 4 देहातलं अस्तित्व आहे. जेव्हा तुम्ही एखादी गोष्ट करता, तेव्हा ती तुम्ही 4 देहातून करत असता आणि त्यामुळे ती डिपेंड्स तुम्ही कशी केली. आता गंमत आली हं. बघा, परत तुम्हाला समजावून सांगते, की मी जेव्हा तो मोक्षपट खेळते, त्याच्यात तो खेळ फ्री आहे. तर त्या खेळामध्ये आम्ही का दिलं खेळायला लोकांना? हा एवढा मोठा पट आहे, जो खेळायला मिळतो लोकांना आणि ज्याच्यामध्ये त्या सोंगट्या आहेत. मी आशा मॅडमला मुद्दामून पाठवणार आहे त्या, कारण तुमच्या कॉलेजकडे तो असावा आणि त्याच्या सोंगट्यांमध्ये पर कलर, पर गेम तो सोंगट्यांचं हे 4 चकत्या येतात आणि त्या प्रत्येक चकतीवर एक देह लिहिलेला आहे. त्या देहामध्ये स्थूल देह, स्थूल म्हणजे जे मला दिसतोय, जो माझा तुम्हाला डोळ्यांना दिसते. मनीषा वाठे कोण अशी एक जरा ढोली डब्बी बाई आहे आणि अशी दिसते, जिची उंची आहे एवढी आहे. आता सूक्ष्मदेह, माझा सूक्ष्मदेह कसा आहे, कसा दिसणार? तर तो सूक्ष्मदेह आत आहे. त्याला इंग्लिशमध्ये जर केलं तर ही माझं फिजिकल बॉडी. सूक्ष्मदेह म्हणजे त्याचे ट्रान्सलेशन इंग्लिशमध्ये होईल माइंड लेवल. माझी मनाची लेवल आहे ती. सूक्ष्मदेह म्हणजे माझं मन आहे तिथं. थर्ड आहे ते कारणदेह. कारणदेहामध्ये माझी विल पॉवर येते. की जिथं माझ्या मनाच्याही आत अजून एक स्ट्रॉंग काहीतरी आहे. समर्थ मार्कअप करतायत तो चतुर्थ देह म्हणून. मी असे ते गेम मध्ये चकत्या दिलेल्या आहेत. तर पर कलर अशी ही चकती आहे सपोज, कॅमेरा ही एक चकती त्याच्यावर ते लिहिलेलं आहे. दुसरी चकती सेम असं स्थूलदेह, सूक्ष्मदेह असे 4 देहामध्ये ते मी खेळते. प्रत्येक देहामध्ये तो आता हे 4 देह झाले. हे 2 सूक्ष्मदेह आणि हे कारण, महाकारण असे 4 देह. आता जेव्हा माझ्याकडे दान येतं, की बाबा मला 3 पडले ठोकळ्यामध्ये किंवा 4 पडले, तर मी ठरवते की काय आलंय? अच्छा, आकाश आले. तर माझी कुठली सोंगटी पुढे जाईल? तर स्थूल देह जाईल का आकाशात? फिजिकली मी उडत जाईल का आकाशात? नाही जाऊ शकत. मग मी माझा सूक्ष्मदेह ही एक चकती हलवणार. म्हणजे जेव्हा तुम्हाला सुटायचं असेल, तेव्हा समर्थ म्हणतात तुम्हाला 4ही देहांमधून सुटावं लागतं. म्हणजे काय? तर अजून थोडक्यात अगदी शॉर्टमध्ये सांगते. 4 देहांमध्ये खेळायचं म्हणजे काय? तर मी आता तुमच्याशी बोलतेय. मी इथं बसलीये, कॅमेरा समोर आहे, दिसतीये. म्हणजे मी इथं फिजिकली प्रेझेंट आहे. पण माझ्या आत्ता मनात चाललंय की अरे 4:15 वाजले. परत 5:30ला माझी पुढची अपॉइंटमेंट आहे आणि मला तिकडे जायचंय आणि ज्या व्यक्तींना भेटायचंय त्या सपोज मिसेस जोशी आहेत आणि ती खूप तापट आहे बाई, वेळ खाते. माझं मन आत वेगळा विचार करते. तो सूक्ष्म देह आहे. म्हणजे मी देहाने इथे देह देवळात चित्त खेटवरात आपल्यात एक वाईट म्हण आहे मराठीत. तर तसं माझा देह कॅमेरा समोर आहे. म्हणजे कुठं गोवा गव्हर्नमेंट कॉलेज समोर आहे. पण माझं सूक्ष्मदेह गेला जोशींच्या घरी. का तर मिसेस जोशीला भेटायचं 5:30 वाजता. आणि माझी विल पॉवर कुठं लागली तर ते पुढचं काम जरा जास्त इम्पॉर्टंट वाटते मला. त्यामुळे माझी विल पॉवर तिथंच आहे. किती जोशी मिसेस जोशी आहे ना, मी ते तिला मागायला चालली आहे, पण शी विल मे बी देणार नाही मला. तर मी काय केलं पाहिजे? तर मला देणार नाही हे आतून उत्तर देणारा कोण आहे? ती विल पॉवर आहे. की विल पॉवर ही कशातून उत्तर देत असते?
तर माझं मन नसतं तिथं फक्त. तर त्या मनानं 10 वेळा अनुभव घेतलेला असतो त्या मिसेस जोशीचा, की अरे हे ना घोळ घालतं आणि वाद घालते आणि मग ती देतच नाही मला. तर त्यामुळे मग तिला पटवायचं कसं? तो जो एक्सपिरियन्स आहे तो कारण देह आहे, समर्थ म्हणतात. आणि चौथा महाकारण, त्या देहावर कंट्रोल असणारे म्हणजे ज्ञानेश्वर महाराजांनी भिंत चालवली, समर्थ आकाश मार्गाने गेले किंवा स्वतः इतर धर्माचे सुद्धा प्रेषित आहेत, की त्यांनी जे चमत्कार केले, त्या सगळ्यांचे चतुर्थ देह हे ऍक्टिव्ह होते. ज्याच्यावर खूप मोठ्या तपश्चर्येनंतर बॅलन्स येतो. अशी फिलॉसॉफिकल मान्यता आहे आणि ती जगभरात आहे. एका ठिकाणी नाही. तुम्ही कुठलाही असा धर्म दाखवा मला, की ज्याचे मुख्य पायोनियर मेंबर किंवा प्रेषित किंवा त्याचे संत ह्यांनी चमत्कार केलेला नाही. आणि नुसती कडाकड फिलॉसॉफी सांगितली आणि लोकांनी ऐकली. असं होत नाही. जगातल्या कुठल्याही धर्माचा तुम्ही विचार करा, तिथं चमत्कार झालेले. ते चमत्कार म्हणजे हा चतुर्थ देह ज्यांचा ऍक्टिव्ह झाला आणि तो कुणाचा होतो? जे बोलतात तेच करतात. म्हणून संत आमच्या कानाशी ओरडत राहिले, "अरे नीट वागा, नीट वागा." याचं का कारण आहे? तर हे कारण आहे. आता हे कशावरनं खरं आहे? मनीषा वाटे सांगते म्हणून का? तर नाही. माझ्यावर अजिबात विश्वास ठेवायचा नाही. कारण मी संशोधक आहे. मी पुरावे देते, तेवढ्या पुराव्यांवर नक्की विश्वास ठेवण्यासारखं आहे. ज्ञानेश्वर ग्रंथामध्ये शेवट ज्ञानेश्वर महाराज कबुली देतात, की मी या 7 जन्मामध्ये खोटं बोललो नाही. गेले 7 जन्म मी खोटं बोललो नाही, म्हणून मला हा निवृत्तीसारखा गुरु मिळाला. नॉर्मली गुरु शोधायला जन्म जातात माणसांचे. गुरु मिळतच नाही. तर मला घरात बसल्या माझा थोरला भाऊच गुरु कसा मिळाला? तर मी 7 जन्म खोटं बोललो नाही. हे स्वतः ज्ञानेश्वर महाराजांनी त्यांच्या ज्ञानेश्वरी ग्रंथाच्या शेवटाला लिहिलंय. म्हणजे एक सद्गुण, एक सदाचार नीट जन्मोनजन्म जगला, की तो इतका परफेक्ट जगला, की पुढच्या जन्मात मला त्यासाठी प्रॅक्टिस नाही करावी लागली, की खोटं नाही बोलायचं. मी खरंच बोलणार. दुसरं काही होऊ दे, आग लागू देत तिकडं. मी खरंच बोलणार. ते जे तथ्य आहे, त्या तथ्याच्या बाबतीत आपले सगळे संत ऍक्टिव्ह आहेत. समर्थ जेव्हा मोक्षपाठ खेळायला येतात, तेव्हा या 4 देहांवर फोकस करतात, की तुम्ही एखादी गोष्ट करताय, मला ती गोष्ट व्हायलाच पाहिजे तयार. असं जेव्हा वाटतं, संशोधन मुख्यत्वे माझ्या प्रांतापुरती मी बोलीन, की एखादी गोष्ट मला विचारतात, की "अरे तुलाच कशी सापडली?" आम्ही गेलो होतो तिकडं धुळ्याला, आम्ही गेलो होतो गुजरातला, ओरिएंटलला. आम्हाला नाही मिळालं असलं डॉक्युमेंट. कारण मी 4ही देहांनी तिथं होते. महाकारणचं मला माहित नाही. पण स्थूल, सूक्ष्म माझं मन पण तिथं शोधत होतं आणि माझा एक्सपिरियन्स म्हणजे विल पॉवर पण लागली होती, की आय शुड गेट. कारण मी तिथं ते माझी प्रोबॅबिलिटी सांगतेय तिथं, की हे इथं आहे, हे इथं आहे. तर मधलं हे इथं असलंच पाहिजे. तर तो जो तर्क आहे, त्या तर्कावर पुन्हा श्रद्धा ठेवून मी काम करते. समर्थ ह्या सगळ्या सक्सेसची कीच आपल्या हातात देतात, की ह्या 4 देहांनी खेळा. मग जगातला कुठलाही खेळ असेल, भले मोक्ष मिळवायचा असेल तोही मिळवाल. कारण तो मिळवायसाठी तुम्हाला तुमचे 4 देह म्हणजे हायली कॉन्सन्ट्रेशन ज्याला आजकाल म्हणतात पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंटच्या भाषेमध्ये, की तुमचं मनही तिथंच आहे, तुमचं शरीरही तिथंच आहे. मी जर आता म्हटलं की नाही पणजीमध्ये आज सगळ्यांना फ्री 2-2 फ्रिज मिळणार आहेत आणि आधीचा फ्रिज ते त्यांचे सबमिट करून घेणार आहेत. तर सगळ्यांचं मन आता पणजीमध्ये ओळखीच्या ठिकाणी पोहोचेल, की कसं तो फ्रिज कलेक्ट करता येईल. तर तो तुमचा सूक्ष्मदेह इतका फास्ट आहे, पळत सुटतो. आणि त्या सूक्ष्मदेहावर कंट्रोल आणा म्हणजे समर्थ सांगतात, "मना सज्जना भक्तिपंथेची जावे." त्या मनाला सतत ओरडत राहतात. की ते जर नीट राहिलं ना, तर मग तुमचं सगळे सदाचार व्यवस्थित जागेवर येतील. त्यामुळे समर्थांचा मोक्षपट हा त्या डीपली जातो, की तुम्ही काहीतरी मोठं ग्रँड सक्सेस मिळवायचं असेल, तुम्हाला आयुष्यात खरंच काहीतरी करून दाखवायचं असेल, तर तुम्हाला समर्थांना च्या मोक्षपटाला फॉलो केलं, तर तुम्हाला खूप वेनं ते करता येईल. नॉट ओन्ली मोक्ष, पण तो मोक्ष मिळवताना खऱ्या अर्थानं तुम्ही निवृत्ती मिळवत खरी निवृत्ती केव्हा मिळते? येस, मी हे गोव्याला ना मी जाऊन आली. मी पाहिलाय गोवा. मग मला मन तिथं अडकत नाही. "हैया मला गोव्याला जायचं होतं." ह्यांना मोक्ष नाही मिळत. त्यांचं ते त्यासाठी हवं तर परत जन्म देईल देव. "जा तू गोव्याला जाऊन ये एकदा." मग तुला मोक्ष निवृत्ती मिळेल. तर निवृत्ती या शब्दाचा अर्थ तुम्हाला त्यातून इच्छेमधून सुटका मिळते. आणि ती सुटका मिळाली, की तुम्हाला मोक्ष मिळतोच. जेव्हा तुम्ही सॅटिस्फाईड होता, जेव्हा आता अय्या मला परत शाळेत जाऊन बसावसं वाटतं. हे कोणाला होतं? जेव्हा शाळा ज्याला एखाद्याला नीट अटेंड करता आली नाहीये, फ्रेंड्स मिळाले नाही, शिक्षक मिळाले नाही, मित्र-मैत्रीण.
त्यांना शाळेबद्दल कौतुक राहतं, की अरे माझं काहीतरी चुकलं. पण ज्यानं फुलफिल हे सगळं आनंद उपभोगलाय, त्याला असं वाटत नाही, मला एकदा तरी परत जन्म मिळू मी परत शाळेत जाईल. काही गरज नाही लागत. मी माझ्या आयुष्याशी सुखी आहे, समाधानी आहे. हा रेशो जेव्हा तुम्ही खेळता-खेळता मिळवता, तेव्हा तुम्ही खऱ्या अर्थानं सुखिया झाला होता. आणि जो माऊलींपासून समर्थांपर्यंत त्या रेशोबद्दल बोललेला आहे. बाकी आता या माध्यमाची मर्यादा एवढीच आहे, की मी तुम्हाला याच्याबद्दल एवढंच सांगू शकले. प्रत्यक्ष असता तर तो खेळताना काय-काय आम्ही तो खेळलेला आहे 2 वर्ष. मी आणि माझ्या प्रकाशका बहीण आहे माझी. तिच्याबरोबर खेळलेला, की ग्रंथ लिहीत असताना, त्याचे निकष लिहीत असताना, मुख्यत्वे ते नोंदवत असताना, समर्थांची ओवी, सपोज आता क्रोध आहे, तर क्रोधावर समर्थांनी किती ओव्या लिहिल्यात, तर त्याचं मी शेवट परिशिष्ट जोडलंय. 310 रकान्यांच्या सगळ्या संज्ञा जे शब्द आहेत, ते दासबोधात काय ओव्या आहेत त्याच्या, असं तो शेवट परिशिष्ट करून दिलेलं आहे. तर तुम्हाला काही याबद्दल शंका असेल तर विचारा. ऐसा है मैडम, इतना बड़ा तत्वज्ञ किसी कुछ बोलना है? देखो जरा सुरेखा, देखिए नमस्कार मैडम। नमस्कार। हाँ, वैसे देखा जाए तो इतना बड़ा तत्व ज्ञान आपने मोक्षपट के माध्यम से इतना सुंदर विलक्षण है, तो सुनना एक बहुत बड़ा क्या मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। अच्छा, तो इतना बड़ा जो तत्व ज्ञान संत ज्ञानेश्वर से लेकर समर्थ रामदास स्वामी, और इतना सहज आपने बताया कि हम सच में बहुत ही एक प्रकार से मंत्रमुग्ध ही हो गए, क्योंकि हमें पता ही नहीं चला जब तक आपने कहा कि 4:12 हो गए हैं, तब मैं समय देख रही थी कि हाँ इतना समय हो गया है। बहुत ही सुंदर नया विषय था मैडम हमारे लिए, क्योंकि संत साहित्य और संत वाङ्मय का अध्ययन करने के बावजूद मोक्षपट की तरफ तक हम कभी पहुंचे नहीं थे। और ये खेल खेल में जो संतों ने हमें तत्व ज्ञान बताया है कि किस प्रकार कर्म भ्रष्ट होना या द्वेष भ्रष्ट होना, इससे आपको कौन सी योनि प्राप्त होगी, यानी ये सब कुछ बताना, और आप वहां तक पहुंचे क्योंकि संशोधन के प्रति मैडम आपकी श्रद्धा है। जो आपने शुरू में कहा कि श्रद्धा के बगैर कुछ नहीं होता। अभी बहुत सारे ज़्यादातर प्रोफेशन में हम लोग कहाँ कुछ प्रमोशन होगा क्या संशोधन करने से, कि यह पेपर शोध पत्र में प्रस्तुत करूंगी तो कुछ अंक मिलेंगे क्या, तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। जो श्रद्धा और जो प्यार और जो स्नेह आपका संशोधन के प्रति है, उसके कारण ही आपने उसे पूरी तरह से आत्मसात किया है। और मैंने बारीकी से देखा कि इंडियन नॉलेज सिस्टम की ओर जब हम जा रहे हैं, इंडियन नॉलेज सिस्टम की ओर से हम उनका पुनरावलोकन या उनका जो पुनराध्ययन कर रहे हैं, तो उससे मैंने देखा कि एक तो हमने कल ज्योग्राफी के माध्यम से एक व्याख्यान रखा, फिर माइक्रोबायोलॉजी के माध्यम से, नाट्यशास्त्र के माध्यम से, तो कहीं ना कहीं सारा का सारा अपना जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है, जो अपनी परंपराएं हैं, जो अपनी रीति रिवाज हैं, वो हमें वही बता रहे हैं कि ईर्ष्या मत करो, द्वेष मत करो, क्रोध मत करो, संतुष्ट रहो। तो आज भी हमने वही देखा कि हमारा जो ज्ञान है या हमारा जो भारतीय ज्ञान है, वो हमें मानवता की ओर ही ले जा रहा है, वो हमें मनुष्य बनने की सीख दे रहा है। तो आज जो आप हमें कह रहे थे कि मोक्षपट के माध्यम से संतों ने हमें क्या कहा, वही तो कहा कि द्वेष भ्रष्ट होने वाला कैसे, क्रोध में रहने वाला कैसे नरक यातना सहेगा। तो जिस ढंग से और जिस एक बहुत बड़ी किमया है मैडम आपके इसमें, एक विलक्षण ढंग से आपने वो बताया कि जो आपने आत्मसात किया है वो कहीं सबको मिले, और आपने जिस ढंग से बताया, हमने कण कण आत्मसात किया है, अब हम व्यवहार में कितना लाते हैं वो अलग बात है, लेकिन सच में आपकी बातें हमारी समझ में आई हैं। और मैं साहित्य का अध्ययन करने वाली होने के बावजूद मोक्षपट मेरे लिए बहुत नया विषय है।
और इनके माध्यम से समर्थ रामदास स्वामी जी ने और साथ ही साथ अपने ज्ञानेश्वर से बताया कि ये सब वहाँ से चलता आ रहा है और पता नहीं हमसे कैसे दूर था। तो इतना बड़ा ज्ञानपट हमारे समक्ष खोलने के लिए मैं तो आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। और मुझे लगता है कि सुनेत्रा मैडम भी कुछ कहना चाहेगी उसके मामले में कि सच में ये है कि जो हम बोलते हैं वैसा ही अगर हम कर्म करें, जैसे बोलते हैं जसं बोलतो तसं वागतो असं जर कॉन्सिस्टंटली आम्ही करत राहू तर प्रत्येक माणसात माणूस बनण्यासाठी वेळ नाही लागणार। तो मनुष्य बनने के लिए अगर कोई एक है कोई प्रश्न तो वो यही है कि मनुष्य बनना है तो कृति आणि कर्म, बोलणं आणि वागणं, इसमें कोई अंतर नहीं होना चाहिए। मैडम इतना बड़ा संदेश आपने हमें दिया है हम सबको। और वैसे देखा जाए तो इंडियन नॉलेज सिस्टम का जो ये भारतीय ज्ञान उत्सव हम मना रहे हैं वो धीरे धीरे इतना यश प्राप्त कर रहा है कि हमें अच्छा लग रहा है। कल ज्योग्राफी सर ने भी वही बताया कि धरती का कण कण, धरती की बूंद बूंद हमें प्यार सिखाती है, हमें त्याग सिखाती है, हमें देना सिखाती है। आम का पेड़ आम से लदा रहता है लेकिन एक आम खुद नहीं खाता है। तो ये सब कुछ यहाँ हमें इतना कुछ मिला है। तो मुझे लगता है कि आपको सच में हमें प्रत्यक्ष बुलाना चाहिए और गोवा के महाविद्यालयीन युवा लोगों तक ये बातें पहुंचानी चाहिए और उन्हें मोक्षपट ज्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि मुझे भी थोड़ा एक लिमिटेशन पता चली कि ऐसे ऑनलाइन पे स्लाइड शो नहीं दिखा सकी मैं। ये मेरा टेक्निकल थोड़ा कमपन था कि नहीं दिखा सकी मैं, क्योंकि ये 10 मोक्षपथ अगर आंखों के सामने आते हैं ना तो जल्दी समझ में आ जाती है बात। आप लोगों ने बहुत कोऑपरेट किया क्योंकि ये सहकार्य के बिना नहीं संभव था कि जो सामने दिख ही नहीं रहा है, एक लेक्चरर दिख रही है, व्याख्याता दिख रही है, उससे जो बोल रही है उतने इमेजिन कर लेना। इसलिए हमने कैमरा ऑन रखा कि हमें आप दिखे और आपको हम थोड़े बहुत दिखे। तो यही है कि, और दूसरी बात ये है ना कि ये अच्छा होना चाहिए, ये इच्छा शक्ति है। तो इसलिए वो अब तक अच्छा ही होता रहा, कोई टेक्नोलॉजिकली बाधक नहीं हुआ। हमारे साथ सेंट जेवियर्स महाविद्यालय की मराठी विभाग की विभागाध्यक्ष हैं वृंदा केलकर मैडम। सो मैं अनुरोध करूंगी कि उन्हें अगर कुछ कहना है। वृंदा जी, आप तुम्हाला काही सांगायचं असेल तर जरूर सांगा, आवडेल आम्हाला ते। या अभी अभी लीव किया तो पता नहीं अभी भी थी। वृंदा मैडम। हा, नमस्कार। ऐकू येतंय ना? हो ना। हा हा, काही नाही, अगदी वेगळाच विषय ऐकायला मिळाला म्हणून खूप बरं वाटलं। आणि प्रत्यक्ष हे ऐकणं बघणं जास्त चांगलं झालं असतं, कारण हा विषय खूपच म्हणजे भारतीय तत्वज्ञान असेल किंवा भारतीय विचारधारा जी आहे ही किती पायाभूत आहे याची ओळख करून देणारा आजचा तुमचा विषय होता। त्यामुळे एका वेगळ्या विषयाकडे आम्हाला जोडलं तुम्ही, त्याबद्दल खूप खूप आभारी आहे। आजपर्यंत संत रामदास म्हटलं की, दासबोध म्हटलं की आमचं सगळ्या मर्यादा संपायच्या, पण अशा गोष्टी सुद्धा तुम्ही नवीन म्हणजे नव्याने अशा गोष्टींची ओळख होतीये, त्याबद्दल तुमची खूप आभारी आहे। अजूनही उत्सुकतेने आम्ही याकडे वळू असा विश्वास व्यक्त करते। खूप खूप आभार। एक अतिशय सुंदर विषय आम्हाला ऐकता आला आपल्याकडून, आणि म्हणजे खरं तर आमच्यासाठी नवीनच असा विषय आहे। म्हणजे एकूण संत साहित्यामध्ये मोक्षपटाकडे कधी असं लक्ष फारसं केलेलं नाही, आणि म्हणजे एकूणच भारतीय अध्यात्म आणि तत्वज्ञानाला म्हणजे खूप असा वेगळ्याच अंगानं त्याच्याकडे जाणारा किंवा पाहणारा असा हा विषय आपल्याला म्हणजे कळला आपल्यामुळे। आणि म्हणजे असं लक्षात आलं की अगदी श्रीकृष्णापासून म्हणजे ह्या मोक्षपटाची परंपरा जी आहे ती आपल्याला दिसते अगदी। आणि म्हणजे आम्हाला खरोखर प्रत्यक्षात पाहायला
निश्चितच आवडेल. आवडेल आणि पुन्हा ऐकायला आभारी आहे. दुमती बोलोगी? तुम्हें कुछ बोलना है? मला खरं तुमचं हॅलो. सगळ्यांचंच आभार आहे. Yes. मॅडम, खरंच खूप नवीन आणि आगळा वेगळा विषय तुम्ही हाताळलेला आहे. नेहमी आई बाबांकडून किंवा गुरुजनांकडून ऐकलेलं होतं की गर्वाचं घर नेहमी खाली. आता ते घर नेमकं खाली कसं हा प्रश्न अनेक वेळा वा वा, पडायचा. छान. त्याचा संदर्भ या पटात असेल असं मला वाटतं. ते बरोबर आहे की चूक आहे ते तुम्ही अगदी मला बरोबर आहे. सांगावं. छान छान. हा. खरंच छान. आणि अजून एक प्रश्न मला पडला, म्हणजे तुम्ही म्हटलं की आस्था ही असायलाच हवी संशोधन करत असताना. आस्थेशिवाय आपण काहीही साध्य करू शकत नाही. एखाद्या विषयात आस्था असणं महत्वाचं आहे. हो. आणि तुम्ही म्हणालात की तुम्ही आधी MBA केलं होतं, हो. तर मग तुम्हाला या विषयामध्ये आस्था कशी निर्माण झाली आणि त्यासाठी तुम्ही कसं कार्य केलं, हे थोडक्यात जर तुम्ही सांगितलं तर आवडेल ऐकायला. मोठा प्रश्न आहे, पण सांगायला नक्की आवडेल. सामान्यतः घरांमध्ये जसं चांगला स्कोअर झाला की सायन्सला जा, आणि सायन्स मधनं पण अजून चांगलं BSc नंतर MSc एक ऑप्शन असतो, नाहीतर मग काही मॅनेजमेंट. हा आमच्या वेळेला आलेली क्रेज होती 92-93च्या काळामध्ये, की MBA नुकतीच डिग्री येऊ घातली होती. पण जेव्हा प्रत्यक्ष नोकरीमध्ये गेले त्यावेळेला मला एक माझ्यातला महत्वाची मर्यादा जाणवली. ती माझी मर्यादा म्हणते मी चालत्या युगाला वाईट म्हणण्याचे संस्कार माझ्याकडे नाहीयेत. पण मी मूळची साताऱ्याची असून समर्थ रामदासांच्या संप्रदायामध्ये अनुग्रहित माझं घर म्हणजे माझी आई, ओघानं मग आम्ही बहिणी सगळ्या होतो. समर्थ रामदासांच्या मुमुक्षु वर्गाला 7-8-10 वर्ष लगातार अटेंड केलेल्या गटामधली मी होते. आणि जेव्हा प्रत्यक्ष मोठ्या मल्टीनॅशनल कंपन्यांच्या मॅनेजमेंट बरोबर काम करायला लागले तेव्हा मनीषा, वाय कांट यू पुट 3 पीस अँड वाय कांट यू ट्राय द पिंक शेड लिपस्टिक वगैरे. मला कळेना, मला डिस्टिंक्शन विथ ऑनर आहे, मला काम व्यवस्थित करता येतं, माझ्या लिपस्टिक शेडनं कसा कामात फरक पडायला लागला. पण म्हणजे अशा काही प्रश्न यायला लागले की माझ्या लाईफस्टाईल आणि पुणे कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीच्या लाईफस्टाईल याच्यात जमीन आसमान जाणवायला लागलं. मग एक लक्षात आलं की ऑलरेडी मला एक बॉस म्हणजे माझे वडील आहेत, की ज्यांचं मला ऐकायला लागतं, भांडणं होतात, नाही ऐकणार इथपर्यंत जातं. आता अजून एक बॉस नको. मग मला लक्षात आलं माझी टेंडन्सीच नाही की कुठं जाऊन जॉब करावा. मग असं वाटलं की एवढं शिक्षण आहे माझ्याकडे, BSc MBA वगैरे, मी काय बरं करू शकते. 6 महिने मी 8 जॉब बदलले. इतकी स्पीड होता जॉब बदलायचा. देन आय फाउंड की मी ऍडव्हर्टायझिंग मध्ये चांगलं काम करू शकते आणि ती क्रिएटिव्हनेस माझ्याकडे आहे. पण ऍडव्हर्टाईज मधला कुठला भाग नक्की तो कळत नव्हता. तर मी माझं स्वतःच सुरू केलं फर्म, आणि ते इतकं अवघड होतं त्याला. पुण्यामध्ये मी आउटसाइडर होते आणि मग स्वतःचा व्यवसाय. 23 वर्षाचा माझा व्यावसायिक प्रवास खूप मोठा आहे. पण त्यामध्ये मग मी भाषा अध्ययन आणि भाषेवर काम करणारा पुण्यामध्ये गट नाही, आणि त्यातही इंडियन लँग्वेजेसवर काम करणारा, असं करत मी फोकस झाले. पण एक लक्षात आलं की माझं सांप्रदायिक शिक्षण हे माझं जगण्याचं बेस आहे. माझ्यावर लोक विश्वास टाकतात, कर्ज देत आहेत व्यवसायाला, कारण माझ्या वागण्यामध्ये अरे हे समर्थ रामदासांच्या अनुग्रहित आहेत बरं का, सज्जनगडच्या मूळच्या आहेत, की तो फेत आहे लोकांचा माझ्यावर. जेव्हा पहिली 10 वर्ष व्यवसायाची झाली तेव्हा मला असं वाटलं की आपण संशोधन आपले समर्थच जाणून घेऊ, संशोधन म्हणून समजून घेऊ. आणि समर्थांबद्दल त्यावेळेला एक ट्रेंड पॉलिटिकल आला होता पुण्यामध्ये, की समर्थांबद्दल वाईट वाईट बोललं की पॉलिटिकल प्रमोशन मिळत होतं. आणि ते खूप दुःखरं होतं माझ्यासाठी, की समर्थ एक संत आहेत, ते एका संप्रदायाचे मुख्य आहेत, आणि 2 कम्युनिटीजच्या भांडणामध्ये त्यांना आणू नका. पण ते कोणाला कोणी सांगायचं असा प्रश्न होता. पण मी मग बेसिक संशोधनात गेले त्यामुळे, आणि मग हळूहळू MA गुजराती झालं होतं, MA हिंदी झालं होतं. आणि समर्थ हे निर्गुण संत आहेत, आणि त्यांनी ब्रह्मरूपी राम शिकवला, परत ब्रह्मरूपी राम. त्या संशोधनाकडे वळले, आणि मल्टीलिंग्वल असल्यामुळे लक्षात आलं की समर्थांनी इतर भाषेत केलेलं काम पब्लिकला माहितीच नाही. आणि मग ते हळूहळू करत मूळ श्रद्धा समर्थांवर होती. पण मग ते संशोधन पुढं पुढं आलं, आणि त्याला आता तुम्ही समर्थ कृपा म्हणा, अलीकडच्या भाषेत लक फॅक्टर म्हणा, किंवा मी त्याला म्हणेल की केलेल्या कष्टाचं परमेश्वराने दिलेलं फळ असेल.
पण माझ्या सगळ्या ग्रंथांना राज्य पातळी, महाराष्ट्र साहित्य परिषदेचे पुरस्कार, पेपरला सतत पब्लिसिटी, लोक लिटरली डोक्यावर घेऊन नाचले. म्हणजे एडिशन पण हायर सेलमध्ये गेल्या आणि समर्थ 300 समर्थांची दखनी उर्दू भाषेतली, त्याच्यातली ही अवधी भाषेतली, ब्रजी भाषेतली पदं, आणि लोक अक्षरशः वेड्यासारखी म्हणायला लागली ती पदं. माझे कार्यक्रम झाले, 100 कार्यक्रम झाले त्या पदांचे. असं करत पुढं सरकत गेले, तेव्हा लक्षात आलं की माझं त्या दिशेनं मोटिवेशन आहे, समाज ढकलतोय. 6 राज्यांचा प्रवास पूर्ण झाला आतापर्यंत. शेवटी सक्सेस हे जास्त मोटिवेट करतो माणसाला. आणि ते मला मिळालं. हो, म्हणजे नेमकं मला जाणून घ्यायचं होतं की तुम्ही तुमच्या सोंगट्या कशा चालवल्यात आणि माझ्या सोंगट्या खूपच प्रेरणादायी आहेत. समर्थांच्या श्रद्धेवर चालवलंय. हो, हो. तर हो. आता आपण व्याख्यानाच्या शेवटच्या टप्प्यावर पोहोचलो आहोत. मी आपल्या महाविद्यालयाच्या प्राचार्या डॉक्टर आशा गेहलोत यांना विनंती करते की त्यांनी व्याख्यानाचं आभार प्रदर्शन करा. हो. मॅडम, सगळ्यात पहिली नमस्कार. आणि 4:30 ऑलरेडी वाजून गेले, तर आमचं रेकॉर्डिंगचा टाइम पण संपलेला आहे तिथं. आणि मी उपप्राचार्य डॉक्टर आशा गेहलोत आपले आभार मानते, कारण सर्वांनाच खूपच अगदी लाभ झालेला आहे तुमच्या व्याख्यानाचा. आणि ज्याप्रमाणे अजूनही ऐकणाऱ्यांना विचारायची अगदी ओढ लागलेली आहे आणि काही ना काही ऐकावं तुमच्याकडून, अजून संपावं असं कुणालाच वाटत नाही आहे. सो त्यामुळे हा न संपलेला विषय पुन्हा चालू करण्यासाठी आम्ही तुम्हाला बोलावू, निश्चितच बोलावू, आणि तेव्हा अगदी पुन्हा हृदयापासून आभार मानू. तो आता मी पहिल्यांदा आभार मानते, तुमचे तर आहेतच, तुम्ही सर्व वेळ दिला आणि छोट्या नोटीसवर तुम्ही हो म्हटलं. सो मनीषा बाठे मॅडम, मी तुमचे आमच्या कॉलेजच्या वतीने आभार मानते. आणि आभार आपले जस्टिस अंबादास जोशी यांचे, कारण त्यांनी मला मुळात तुमचं नाव सुचविलं. त्यांनी नाव सुचविले नसतं तर एवढा छान विषय आम्ही आज ऐकला नसता. सो त्यांचे पण आभार. आणि आभार आमच्या प्रोफेसर पूर्णकला सामंत, जे आमच्या प्राचार्य आहेत, त्यांचा उद्देश आणि त्यांनी मनात एकदा आणलं तर ते केल्याशिवाय त्यांना ते कधीच थांबत नाही. आता सुद्धा ते कामानिमित्त तिथे गेले आहेत, कारण मीटिंगमध्ये लोक त्यांना थांबलेले होते, नाही त्यांचं सगळं लक्ष इथंच असेल. आणि त्यांच्यासाठी आम्ही खरं म्हणजे रेकॉर्डिंग करतो की त्यांनी पुन्हा एकदा ऐकावं. आणि त्याने एकदा मनात आणलं की ते मग ते कुठेच तिथं स्टॉप नसतो. फक्त मला म्हणाल्या 1 आठवड्यापूर्वी की असं इंडियन नॉलेज सिस्टमवर काहीतरी करायचं आहे. आणि आमची IQAC डायरेक्टर डिलेक्टा डिकॉस्टा आणि आम्ही मिळून, सर्वांनी मिळून हा विषय इतक्या लवकर म्हणजे मनात आणलं की सगळीकडून हो 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 होकारच आला. फक्त 6 तज्ज्ञांना आम्ही विचारलं आणि त्या 6ही तज्ज्ञांना आम्हाला होकार दिला. सो त्या होकारासाठी, तुमच्या होकारासाठी तुमचे आभार. आणि प्राचार्य प्रोफेसर पूर्णकला सामंत यांचे आम्ही नेहमी आभारी असतो, कारण तीच आमच्या संबळ, म्हणजे हम कहते कि संबल भी वो है और प्रेरणा भी है, क्योंकि प्रेरणा उनको न दे तो हम इतने बड़े कार्यक्रम नहीं कर पाते हैं. तो उनका भी आभार. और मराठी डिपार्टमेंट का आभार मैं कहना चाहूँगी विशेष रूप से कि सब लोग आए. दुमती आई, सुनेत्रा मैडम ने आपका बहुत अच्छा परिचय दिया, दुमती ने सुंदर संचालन किया, और साथ ही साथ हमारी टेक्निकल टीम यहाँ पर है, सुरेखा वगैरह, तो वो हर दिन संभाल रहे हैं इस कार्यक्रम को. तो मैं उन सबका धन्यवाद देना चाहती हूँ. विशेष धन्यवाद जो भी प्रतिभागी यहाँ जुड़े और बड़े स्नेह से उन्होंने पूरा विषय सुना, तो उन सबका मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ. और आप सबसे विदा लेती हूँ पुनः मिलने के लिए. बहुत बहुत धन्यवाद मैडम. धन्यवाद. मोक्षपट का इंतजार रहेगा हमें. मैं अभी भेजती हूँ. आभार. येस.